Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Welcome to all the Facebook Live viewers for today's Pibata Bhagavata Satsang program. Facebook Live వీక్షకులందరికీ కూడా ఈ పిబత భాగవత సత్సంగ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. సో ముందుగా కీర్తనతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం. తర్వాత రీడింగ్ ఫ్రమ్ చైతన్య చరితామృత, then rareness of, today we are discussing about rareness of Vaishnava qualities. వైష్ణవ గుణాల యొక్క అరుదైనటువంటి తనం గురించి మనం చర్చిస్తాము. వైష్ణవుల యొక్క అరుదైన తనం గురించి చర్చించాము నిన్న మొన్న. వైష్ణవ గుణాల గురించి ఈరోజు మనం చర్చిస్తాము. తర్వాత ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవత శ్లోకమైనటువంటి చతుర్థ స్కందము 30వ అధ్యాయము 24వ శ్లోకం నుంచి మనం చర్చిస్తాం. ముందుగా కీర్తనతో ప్రారంభిస్తాం. జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారీ, యశోదానందన వ్రజ జన రంజన, యమునా తీర వనచారి, జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Nitai Gorango Nitai Gorango, Nitai Gorango Nitai Gorango, Nitai Gorango Nitai Gorango, Nitai Gorango Nitai Gorango. Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Shri Shri Radha Krishna Chandra Bhagavan ki Jai, Jagannath Baldev Subhadra Devi ki Jai, Patita Pavana Nitai Gaur Sundar ki Jai, Jagat Guru ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai, Patita Pavana Srila Gurudev ki Jai, Shri Chaitanya Charitamrita ki Jai, Grandhara Srimad Bhagavatam ki Jai, Samaveta Gaura Bhaktarada ki Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gaudodaye Pushpavanto Chitrau Sando Tamonudo Ajanulambita Bhujo Kanakaladatu Sankirtanai Kapitaro Kamalayataksho Vishwambaro Dvijavaro Yugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karuna Bacharo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratrishe Namaha Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we will continue reading from Sri Chaitanya Charitamrita, introduction by Srila Prabhupada. So, after offering respectful obeisances, respects to Lord Chaitanya, Krishnadas Kaviraj begins offering them to Lord Nityananda. Chaitanya Mahaprabhuki తగిన విధంగా గౌరవాలు అర్పించిన తర్వాత కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఈ నిత్యానంద ప్రభువుకి తన గౌరవాలు అర్పిస్తున్నాడు. In the 7th verse, 7వ శ్లోకంలో, the author explains that Lord Nityananda is Balaram, who is the origin of Mahavishnu. Krishna's first expansion is Balaram. ఇక్కడ ఈ గ్రంథకర్త ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నాడు,
నిత్యానంద ప్రభు ఎవరో కాదు, బలరాముడు. ఆ మహావిష్ణువుకి మూలము, కృష్ణుని యొక్క ప్రథమ విస్తారమే ఈ బలరాముడు అని చెప్తున్నాడు. ఎ పోర్షన్ ఆఫ్ హూమ్ ఈస్ మేనిఫెస్టెడ్ యాజ్ సంకర్షణ. ఆయన యొక్క ఒక భాగము సంకర్షణగా అది వ్యక్తం కావడం జరిగింది. హూ దెన్ ఎక్స్పాండ్స్ యాజ్ ప్రద్యుమ్న. ఇంకా ఆయన ప్రద్యుమ్నుడుగా విస్తారం చెందుతున్నాడు. ఇన్ దిస్ వే సో మెనీ ఎక్స్పాన్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. ఈ రకంగా అనేక రకాలైనటువంటి విస్తారాలు అవి జరుగుతున్నాయి. ఆల్దో దేర్ ఆర్ మెనీ ఎక్స్పాన్షన్స్, లార్డ్ శ్రీకృష్ణ ఈస్ ద ఆరిజిన్ యాజ్ కన్ఫర్మ్డ్ ఇన్ బ్రహ్మ సంహిత. ఎన్నో విస్తారాలు భగవంతుని నుంచి వస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా కృష్ణుడు వాటన్నిటికీ కూడా మూలం అని చెప్పి బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మదేవుడు కీర్తిస్తున్నాడు. హీ ఈజ్ లైక్ ద ఒరిజినల్ క్యాండిల్ from which many thousands of millions of candles are lit. కృష్ణుడు ఆయన ఆది దీపం లాంటివాడు. ఆ ఆది దీపంతో వందల వేల దీపాలు మనం వెలిగించవచ్చును. Although many number of candles can be lit, the original candle still retains its identity as the origin. ఎన్నో దీపాలు ఒక దీపంతో వెలిగించినా ఆ ఆది దీపం ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క వ్యక్తిత్వం అట్లే ఉంటుంది. ఆ వ్యక్తిత్వం ఏమీ కోల్పోదు. ఇన్ దిస్ వే కృష్ణ ఎక్స్పాండ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇంటూ సో మెనీ ఫార్మ్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ విష్ణు తత్వ. ఈ రకంగా కృష్ణుడు అనేక రూపాలుగా ఆయన విస్తరిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన విస్తరించినప్పటికీ కూడా ఆ ఆది రూపం ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటిని కూడా విష్ణు తత్వాలు అంటారు. ఆ విస్తారాలన్నింటిని కూడా ఆది రూపం అయితే అట్లే ఉంటుంది. విష్ణు ఈజ్ ఎ లార్జ్ లైట్ అండ్ వీఆర్ స్మాల్ లైట్స్, బట్ ఆల్ ఆర్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. విష్ణు వచ్చి ఆయన పెద్ద దీపం అయితే ఈ జీవులందరూ కూడా చిన్న చిన్న దీపాలు, కానీ మనమందరం కూడా కృష్ణుని యొక్క విస్తారాలే. ఈ విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వెన్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు క్రియేట్ ద మెటీరియల్ యూనివర్సెస్, విష్ణు ఎక్స్పాండ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ మహావిష్ణు. ఈ యొక్క భౌతిక లోకాలన్నింటినీ కూడా పోషణ నిమిత్తము, వాటిని పోషణ చేసేదాని నిమిత్తము విష్ణువు ఆయన విస్తరిస్తూ ఉన్నాడు మహావిష్ణువుగా. మహావిష్ణు లైస్ డౌన్ ఇన్ ద కాజల్ ఓషన్ అండ్ బ్రీత్స్ ఆల్ ద యూనివర్సెస్ ఫ్రమ్ హిస్ నాస్ట్రిల్స్. మహావిష్ణువు ఈ కారణ సముద్రంలో పడుకొని ఆయన నాసిక రంధ్రాల నుంచి అన్ని లోకాన్ని కూడా ఆయన విస్తరింపజేస్తూ ఉన్నాడు. దట్స్ ఫ్రమ్ మహావిష్ణు అండ్ ద కాజల్ ఓషన్ స్ప్రింగ్ ఆల్ ద యూనివర్సెస్. ఈ రకంగా మహావిష్ణువు నుంచి, ఆ కారణ సముద్రం నుంచి ఈ సకల లోకాలని కూడా ఉద్భవిస్తూ ఉన్నాయి. And all these universes, including ours, first in the causal, including and all the universes, including ours, float in the causal ocean. అన్ని లోకాలు, మన లోకము అన్ని కూడా ఈ కారణ సముద్రంలో తేలియాడుతూ ఉన్నాయి. In this regard, there is the story of Vamana, who, when he took 3 steps, stuck his foot through the covering of the universe. Water from the causal ocean flowed through the hole and his foot made, and it is said that the water became the river Ganges. మనకి వామన యొక్క లీలలో మనకు అర్థమవుతుంది ఏ రకంగా ఆయన 3 అడుగుల స్థలాన్ని బలి చక్రవర్తిని అడగడం జరిగింది. ఈ రకంగా ఈ 3 అడుగులతోటి సమస్తాన్ని ఆయన ఆక్రమిస్తూ తన యొక్క కాలి బొటన వేలు ఈ ఆకాశాన్ని చొచ్చుకొని పోగా ఈ కారణ సముద్రం నుంచి జలము తన పాదాన్ని సోకుతూ అది దరిద్ర పైన అవతరించింది. అదే గంగా నదిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. Therefore the Ganges is accepted as the most sacred water of Vishnu, and it is worshipped by all Hindus from the Himalayas down to the Bay of Bengal. అందుకని గంగా నది పరమ పవిత్రమైనటువంటి గంగా నది జలాలని పరమ పవిత్రమైనటువంటి జలాలుగా పరిగణించడం జరిగింది. ఎందుకంటే విష్ణు పాద స్పర్శ వల్ల అది చాలా పవిత్రంగా తయారవుతుంది. అందుకని హిందువులందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ గంగా నదిని ఆరాధిస్తారు. అది హిమాలయాల నుంచి ఈ బంగాళాఖాతం వరకు కూడా ఈ గంగా నది ప్రవహిస్తుంది. మహావిష్ణు is actually an expansion of Balaram, who is Krishna's first expansion. మహావిష్ణువు ఈ బలరాముని యొక్క విస్తారము, ఈ బలరాముడు కృష్ణుని యొక్క ప్రథమ విస్తారము. And in Vrindavan pastimes, his brother his brother. ఈ రకంగా బృందావన లీలల్లో ఈ బలరాముడు భగవంతుని యొక్క సోదరుడిగా ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు. ఈయన మహామంత్ర హరే కృష్ణ 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 హరే హరే
హరే రామ 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 హరే హరే. రామ రెఫర్స్ టు బలరామ. మన హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మనం జపిస్తున్నాము. హరే కృష్ణ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి రాముడు మనం ఏ భావంతో మనం జపం చేయాలని అంటే ఆ బలరాముడు అన్నటువంటి భావంతో మనం జపం చేయాలి. సిన్స్ లార్డ్ నిత్యానంద ఇస్ బలరామ్ అండ్ రామ ఆల్సో రెఫర్స్ టు లార్డ్ నిత్యానంద. నిత్యానందుడే బలరాముడు గనక ఈ రామ అన్నటువంటి పదం నిత్యానందుని కూడా సూచిస్తుంది. దస్ హరే కృష్ణ హరే రామ అడ్రస్ నాట్ ఓన్లీ కృష్ణ అండ్ బలరామ్ బట్ లార్డ్ చైతన్య అండ్ లార్డ్ నిత్యానంద యాజ్ వెల్. అందుకని హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మనం జపించేటప్పుడు అది కృష్ణుడు బలరాముడే కాకుండా చైతన్య మహాప్రభు మరియు నిత్యానంద ప్రభువును కూడా మనము కీర్తిస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో ఈరోజు ఆపుతాము, రేపు మళ్ళీ కొనసాగిస్తాం. శ్రీ చైతన్య చరితామృత కీ జాయ్, శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, నితాయ్ గౌర్ ప్రేమానందే హరి హరి బోల్. సో ఈరోజు మనం రేర్నెస్ ఆఫ్ వైష్ణవ క్వాలిటీస్ దీని గురించి మనము చర్చించుకుంటాము. వైష్ణవుల యొక్క గుణాల యొక్క అరుదైన తనాన్ని గురించి మనం చర్చిస్తాం. శ్రీ పద్యావళిలో ఒక ప్రమాణం ఉంది దీనికి సంబంధించి. కృష్ణ భక్తి రసభావిత మతి క్రియతాం యది కుతోపి లభ్యతే తత్ర లౌల్యం అభిమూల్యమేకలం జన్మకోటి సుకృతిర్ న లభ్యతే. The meaning, even after hundreds and thousands of lives of pious activities, one cannot attain pure devotional service. ఈ వందల వేల జీవితాల్లో మనము సుకృతిని కూడగట్టుకున్నప్పటికీ కూడా మనకి పవిత్రమైనటువంటి భక్తియుక్త సేవ ప్రాప్తించడం అనేది చాలా అరుదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. One can achieve it only at the cost of intense greed. ఈ భక్తియుక్త సేవ, పవిత్ర భక్తియుక్త సేవను మనం ఎట్లా పొందగలమయ్యా అంటే తీవ్రమైనటువంటి ఈ లోభము, లౌల్యం వల్ల మనం దాన్ని పొందగలం. ఈ లౌల్యం అనేది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చాలా చెడుపది. అంటే దాన్ని ఎవరు కూడా ప్రశంసించరు. ఈ లౌల్యాన్ని అంటే అందరికీ ఉండాలి, అందరూ తీసుకోవాలి, అందరూ బాగుండాలి అన్నటువంటిది ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నాడు. యు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద కోటా విచ్ ఐ హావ్ గివన్. ఏదైతే అవసరాలు మీకు ఇస్తున్నానో వాటన్నిటిని కూడా మీలో మీరందరూ పంచుకోండి అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఈ భౌతిక సంసారంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పేరాస లేకపోతే అత్యధికమైనటువంటి లోభితనాన్ని కలిగి ఉన్నారు, ఈ లౌల్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు. అందుకని భౌతిక దృష్ట్యా ఈ లౌల్యం అనేటువంటి గుణం చాలా చెడుపు. కానీ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఈ లౌల్యం అనేది కోటి జన్మల సుకృతం ఉన్నా కానీ ఆ లౌల్యం అనేది దొరకడం చాలా కష్టము. కేవలం ఆ లౌల్యం వల్లనే పవిత్రమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవ మనకు ప్రాప్తిస్తుందని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంటెన్స్ గ్రీడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ సమ్వేర్ వన్ మస్ట్ పర్చేజ్ ఇట్ వితౌట్ డిలే. ఈ భగవంతుని ప్రతి ఈ ఆధ్యాత్మిక లౌల్యం ఎక్కడన్నా లభ్యమవుతూ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ చెప్పడం ఏమిటంటే ఈ శ్లోకంలో దాన్ని వెంటనే ఖరీదు చేయండి, అది చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కృష్ణ భక్తి రసభావిత మతి క్రియతాం యది కుతోపి లభ్యతే తత్ర లౌల్యమపి మూల్యమేకలం జన్మకోటి సుకృతిర్ న లభ్యతే. The unalloyed devotees of the Lord have purchased the Supreme Lord with their pure devotional service. ఈ అచలించలమైనటువంటి విశుద్ధ భక్తులు భగవంతుని వారి యొక్క పవిత్ర భక్తియుక్త సేవ ద్వారా వాళ్ళు భగవంతుని కొనుగోలు చేశారు, అంటే భగవంతుని కొనుక్కునేశారు. The Lord is self-satisfied and does not require anything from the living entities. భగవంతుడు ఆత్మారాముడు. ఈ జీవుల నుంచి ఆయన ఏది కూడా ఆశించటం లేదు, ఏది కూడా అవసరం లేదు ఈ జీవుల నుంచి భగవంతునికి. బట్ ఓన్లీ కేర్స్ ఫర్ దర్ డివోషన్. ఈ జీవుల నుంచి ఏది అవసరం లేనప్పటికీ కూడా భగవంతుడు వాళ్ళ యొక్క భక్తికి ఆయన ప్రసన్నుడవుతాడు, వాళ్ళ భక్తిని పట్టించుకుంటాడు. వాళ్ళు భక్తి చేసినప్పుడు దానికి వశ్యుడవుతాడు భగవంతుడు. He is not concerned with how much they give him, but with how much they keep for themselves. ఆయన భగవంతుడు ఎంత నాకు ఇస్తున్నాడనేది కాదు ఆయన చూసేది, ఎంత వాడు దాచుకుంటున్నాడు అనేది భగవంతుడు గమనిస్తున్నాడు. A Vaishnava, due to his complete surrender and intense greed to serve Krishna, is not an ordinary person. అందుకని వైష్ణవులు
వాళ్ళకున్నటువంటి సంపూర్ణ శరణాగతి, తీవ్రమైనటువంటి లౌల్యము ఆ భగవంతునికి సేవ చేసుకోవాలని వాళ్ళు, అందుకని వాళ్ళు సాధారణ వ్యక్తులుగా వైష్ణవుల్ని మనం పరిగణించరాదు. వాళ్ళ సంపూర్ణ శరణాగతి, వాళ్ళ తీవ్రమైనటువంటి లౌల్యము ఆ భగవత్ సేవ చేసుకోవాలని ఈ గుణాల చేత వాళ్ళని సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులుగా మనం పరిగణించరాదు. ఇన్ ద పద్మ పురాణ ద లార్డ్ సేస్ అహం చ వైష్ణవ ఆదీనాస్, అహం చ వైష్ణవ ఆదీనాస్. పద్మ పురాణంలో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఐ ఆమ్ అండర్ ద కేర్ ఆఫ్ ద వైష్ణవ, నేను వైష్ణవుల యొక్క ఆధీనంలో నేను ఉన్నాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. వన్ ఆఫ్ ద 26 క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ ఈస్ దట్ హీ ఈస్ ఆల్వేస్ మీక్ అండ్ హంబుల్. మనం 26 వైష్ణవ గుణాల గురించి మనం చర్చించుకున్నాం ఇంతకుముందు. ఆ 26 గుణాల్లో ఒక లక్షణం వచ్చి వైష్ణవుని యొక్క లక్షణం, ఆయన ఎప్పుడు చాలా మృదువుగా, చాలా వినయంగా ఈ వైష్ణవుడు ఉంటాడు. చాలా మృదువుగా, వినయంగా ఈ వైష్ణవుడు ఉంటాడు. Therefore, the devotee would rather take care of the Lord than disturb the Lord by asking the Lord to care for him. అందుకని భక్తుడు ఏం చేస్తాడు, భగవంతుని బాగా చూసుకోవాలన్నటువంటి అభిలాష, ఆతృత ఆయన కలిగి ఉంటాడు. నా యొక్క బాగు గురించి చూడు భగవంతుడు అని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా వైష్ణవుడు భగవంతుడిని అడగడు. దీనికి సంబంధించి ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ శ్రీ రూప గోస్వామి quotes a history of how once when baby Krishna was sound asleep, Mother Yashoda heard him say, "Oh Shiva, you are welcome." దీనికి సంబంధించి ఒక చక్కటి దృష్టాంతం ఉంది. ఆ దృష్టాంతం ఏమిటంటే, రూప గోస్వామి ఆయన ఈ కథను చెప్తూ ఉన్నాడు. ఒకసారి చిన్ని కృష్ణుడు ఆయన నిద్రిస్తూ ఉండగా తల్లి యశోద ఆమె వింటూ ఉంది. ఒక శబ్దాన్ని వినింది. కృష్ణుడు నిద్రిస్తూ ఏదో కలవరపడుతూ ఉన్నాడు. ఆ కలవరం ఏమిటంటే, ఓ శివ నీకు స్వాగతము, ఓ శివ నీకు స్వాగతము, నువ్వు రా, నీకు ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాను. సిట్ ఆన్ మై రైట్ సైడ్, నువ్వు నా కుడి వైపున నువ్వు కూర్చో. తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడు, ఓ బ్రహ్మ యు ఆర్ ఆల్సో వెల్కమ్, ఓ బ్రహ్మదేవుడా నీకు కూడా స్వాగతము. సిట్ ఆన్ మై లెఫ్ట్ సైడ్, నువ్వు నా ఎడం వైపు నువ్వు కూర్చో. ఓ ఇంద్ర ఆర్ యు హ్యాపీ. తర్వాత ఇంద్రుడిని అడుగుతున్నాడంట నిద్రలో కృష్ణుడు, నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావా నాయన. ఓ కుబేరా ఐ హావ్ నాట్ సీన్ యూ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. ఓ కుబేరా ఎక్కడికి పోయావు నువ్వు, చాలా కాలంగా నేను చూడలేదు అసలుకి. హియరింగ్ దీస్ వర్డ్స్ మదర్ యశోద బికేమ్ ఫ్రైటెండ్ అండ్ సెడ్, ఓ వై డస్ మై బేబీ స్పీక్ ఇన్ అన్ అన్డిజైరబుల్ వే. ఈ మాటలు విన్నటువంటి యశోదమ్మ ఆమె భయపడిపోతూ ఉంది, చాలా భయభ్రాంతులకు గురవుతా ఉంది. నా బిడ్డ ఎందుకు ఈ రకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, ఎందుకు ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్నాడు, ఇదేమి అంటే చిన్న పిల్లలు ఆ రకంగా మాట్లాడితే ఏమైంది పిల్లవాడికి, ఏం ఆలోచనలో ఉన్నాడు, ఏం కలవరిస్తూ ఉన్నాడు అని తల్లిదండ్రులకు భయం వేస్తుంది. ఆ రకంగా యశోదమ్మ కూడా ఈ చిన్ని కృష్ణుని యొక్క కలవరాన్ని చూసి ఆమె కలవరపడుతుంది. ఇఫ్ హీ కీప్ స్పీకింగ్ లైక్ దిస్ his ears will be cut off. Oh, some evil spirits must have taken over my little baby. ఈ రకంగా ఆయన మాట్లాడుతున్నట్లయితే ఆయన చెవులు తెగిపోతాయేమో, కొన్ని దుష్ట శక్తులు, ఈ యొక్క క్షుద్ర శక్తులు నా బిడ్డ మీద ప్రభావం చూపుతున్నాయేమోనని చెప్పి ఆమె భయపడుతుంది. Saying this, she sprinkled her own saliva on baby Krishna to protect him. ఆమె ఏం చేస్తుంది, దిష్టి తీస్తా ఉంది కృష్ణునికి, ఆ చిన్న కృష్ణునికి. తన యొక్క లాలాజలంతో ఆ కృష్ణునికి నుదుటిన పెట్టి, తన లాలాజలాన్ని పెట్టి చల్లి ఆ కృష్ణునికి దిష్టి తీస్తా ఉంది. Although Lord Krishna is maintaining and protecting innumerable universes, Mother Yashoda is thinking that baby Krishna is under her protection. భగవంతుడు అసంఖ్యమైనటువంటి లోకాన్ని ఆయన పోషిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అందరినీ, సమస్త జీవుల్ని ఆయన రక్షిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని కోసం ఆ యశోదమ్మ ఎంత తాపత్రయం చెందుతా ఉంది. ఆ చిన్ని కృష్ణుడు ఆమె అనుకుంటా ఉంది, చిన్ని కృష్ణుడు నా యొక్క రక్షణలో ఉన్నాడు, నేను లేకపోతే వీడికి ఎవరున్నారు కాపాడేదానికని ఆమె యశోదమ్మ భావిస్తుంది. జస్ట్ సీ ద ప్యూర్ డివోషన్ ఆఫ్ ఎ రియల్ డివోటీ. ఈ రకంగా నిజమైనటువంటి భక్తుని యొక్క పవిత్రమైనటువంటి భక్తిని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆ యశోదమ్మ రక్షించాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఎందుకు ఈ రకంగా కలవరిస్తున్నాడు, వీడికి ఏదైనా దుష్ట శక్తులు ఆక్రమిస్తున్నాయేమో, అందుకని దిష్టి తీసి నా బిడ్డను నేను కాపాడుకుంటానని చెప్పి తల్లి యశోద ఇక్కడ దిష్టి తీస్తుంది. శ్రీ
శ్రీ పద్యావళి తర్వాత పద్యావళి నుంచి ఇంకొక మంచి శ్లోకం ఇది. ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీకా వ్యాసాంబరీష సుఖ సౌనక భీష్మదాభ్యాన్ రుక్మాంగదా ఉద్ధవ విభీషణ ఫల్గునాదిన్ పుణ్యాని ఇమాన్ పరమ భాగవతాన్ నమామి. ఎవరు పరమ భాగవతులు అనే దానికి ఈ శ్లోకం చెప్తాం. ఐ పే మై హంబుల్ ఒబిసెన్సెస్ టు గ్రేట్ వైష్ణవాస్. ఈ గొప్ప గొప్ప వైష్ణవులైనటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా నా వినయపూర్వక ప్రణామాలు నేను అర్పిస్తూ ఉన్నాను. ఎవరి గొప్ప వైష్ణవులు? చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళలో కొంతమందిని ప్రత్యేకంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి కొంతమంది ఈ శ్లోకంలో పొందుపరచడం జరిగింది. వాళ్ళ పేర్లని: ప్రహ్లాదుడు, నారద, పరాశరుడు, పుండరీకుడు, వ్యాసుడు, అంబరీషుడు, సుఖదేవ గోస్వామి, సౌనక ఋషి, భీష్మదేవుడు, ధైర్య ఋషి, రుక్మాంగదుడు, ఉద్ధవుడు, విభీషణుడు, అర్జునుడు ఇత్యాది వీళ్ళందరూ కూడా విశుద్ధ భక్తులు, గొప్ప వైష్ణవులు. వాళ్ళందరికీ కూడా నా వినయపూర్వకమైనటువంటి ప్రణామాలు నేను అర్పిస్తున్నాను. ఈ రకంగా ప్రతిరోజు మనం ఈ వైష్ణవ ప్రణామం చేసుకోవాలి. వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం మనకు రావాలి. మళ్ళీ ఒకసారి శ్లోకం చెప్తాను, మీరు శ్రద్ధగా ఆలకించండి. ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీకా వ్యాసాంబరీష సుఖ సౌనక భీష్మదాభ్యాం రుక్మాంగదా ఉద్ధవ విభీషణ ఫల్గునాదిన్ పుణ్యాని ఇమాన్ పరమ భాగవత నమామి. These Vaishnavas are always dependent on Lord Krishna's mercy. వైష్ణవులందరూ కూడా కృష్ణునికి సంపూర్ణ శరణాగతులై వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ కూడా కృష్ణుని యొక్క కృపపైన ఆధారపడి ఉన్నారు. Their prayers and service brought Krishna face to face with them. వాళ్ళ యొక్క ప్రార్థనలు, వాళ్ళ యొక్క సేవలు వాళ్ళు స్వయంగా కృష్ణుని ముఖాముఖి వాళ్ళు చూడగలిగారు. Although there are 9 kinds of devotional service to please the Lord, still devotional service is so potent that any one of the varieties of devotional service is properly executed, one can reward the perfection of life, liberation. And భాగవతంలో ఏం చెప్పడమంటే 7వ స్కందము 5వ అధ్యాయం 23వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఈ 9 భక్తులు ఉన్నాయి. ఈ 9 రకాలైనటువంటి భక్తులు భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకునే దానికోసం. కానీ ఈ భక్తియుక్త సేవ ఎంత శక్తివంతమైందనంటే ఈ 9 భక్తుల్లో ఏదేని ఒక అంగాన్ని మనం తీసుకొని దాంట్లో చక్కగా ఆ యొక్క 9 భక్తులు ఏదో ఒక అంగాన్ని మనం తీసుకొని దాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించినట్లయితే మన జీవితానికి పరిపూర్ణత చేకూరుతుంది, మనకు మోక్షం లభిస్తుంది. అన్ని చేయకపోయినా కానీ దాంట్లో ఏదైనా ఒక్కదాన్న మనం గట్టిగా పట్టుకొని సాధన చేసినట్లయితే మన జీవితం పరిపూర్ణమవుతుంది. అదేవిధంగా మోక్షం కూడా మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పరీక్షిత్ మహారాజ్ అచీవ్డ్ లిబరేషన్ జస్ట్ బై హియరింగ్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఉదాహరణకి పరీక్షితుడు ఆయన మోక్షాన్ని పొందుతున్నాడు కేవలం భగవంతుని యొక్క వైభవాన్ని గురించి వినడం ద్వారా. అండ్ సుఖదేవ గోస్వామి బై చాంటింగ్ దెమ్, సుఖదేవ గోస్వామి భగవంతుని యొక్క వైభవాన్ని కీర్తన చేయడం ద్వారా ఆయన పరిపూర్ణతను సాధించాడు. అండ్ ప్రహ్లాద్ బై రిమెంబరింగ్ ద లార్డ్, ప్రహ్లాదుడు భగవంతుని స్మరణ చేయడం ద్వారా ఆయన పరిపూర్ణతను సాధిస్తూ ఉన్నాడు. అండ్ శ్రీ లక్ష్మీదేవి బై సర్వింగ్ ద లార్డ్స్ ఫీట్, ఆ భగవంతుని యొక్క పాద సేవ చేసుకోవడం ద్వారా లక్ష్మీదేవి ఆమె పరిపూర్ణతను సాధిస్తుంది. అండ్ పృథు మహారాజ్ బై వర్షిపింగ్ ద లార్డ్, పృథువు ఆ భగవంతుని ఆరాధించడం ద్వారా ఆయన పరిపూర్ణతను సాధిస్తూ ఉన్నాడు. అక్రూర అచీవ్డ్ లిబరేషన్ బై ఆఫరింగ్ ప్రేయర్స్ టు ద లార్డ్. అక్రూరుడు ఆయన మోక్షాన్ని పొందుతున్నాడు భగవంతునికి చక్కటి ప్రార్థనలు చేయడం ద్వారా. హనుమాన్ బై సర్వింగ్ ద లార్డ్, హనుమానుడు ఈ దాసత్వం ద్వారా సేవ ద్వారా దాసుడు మాదిరి సేవ చేసుకోవడం ద్వారా ఆయన పరిపూర్ణతను సాధిస్తున్నాడు. అర్జున బై బికమింగ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ద లార్డ్, అర్జునుడు పరిపూర్ణతను సాధించాడు ఆ భగవంతునికి ప్రియ సఖుడు కావడం ద్వారా. అండ్ బై కంప్లీట్ రెనౌన్సియేషన్ బలి మహారాజ్ అచీవ్డ్ లిబరేషన్. సంపూర్ణంగా ఈ ఆత్మ నివేదనాన్ని చేసుకోవడం ద్వారా తాను భగవంతునికి సమర్పించుకోవడం ద్వారా బలి చక్రవర్తి ఆయన మోక్షాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడు. ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ పర్సనాలిటీస్ బై ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఓన్లీ a single type of devotional service achieved the topmost liberation. ఈ
ఇవి ఇక్కడ మనం చెప్పినటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా ఏదో ఒక భక్తి అంగాన్ని తీవ్రంగా వాళ్ళు ఆచరిస్తూ సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి మోక్షాన్ని వాళ్ళందరూ కూడా పొందడం జరిగింది. దేర్ఫోర్ ఏ డివోటీ డస్ నాట్ కేర్ ఈవెన్ ఫర్ లిబరేషన్. అందుకని భక్తుడు అన్నటువంటి వాడు మోక్షం గురించి పెద్ద పట్టించుకోడు, మోక్షాన్ని లక్ష్య పెట్టడు. ఈ ఓన్లీ వాంట్స్ టు ప్లీజ్ ద లార్డ్. ఆయన యొక్క ఏకైక లక్ష్యము ఆ భగవంతుణ్ణి సంతృప్తిపరచడమే. అందుకని మోక్షము భక్తునికి ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అందుకని మోక్షం గురించి పెద్ద పట్టింపు లేదు భగవద్భక్తునికి. ఆయన ఆరాటమంతా కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి సంతృప్తిపరచడం ఎట్లా అన్నటువంటి ఆరాటంలోనే భక్తుడు ఎప్పుడు ఉంటాడు. సో రేపు మనము వైష్ణవుల యొక్క పరిపూర్ణతను గురించి రేపు మనం చర్చిస్తాము. ఈరోజు వైష్ణవుల యొక్క లక్షణాల యొక్క వైష్ణవ గుణాల యొక్క అరుదైనటువంటి ధనం గురించి మనం చర్చించాము. రేపు ఇంకొన్ని విషయాలు ఈ వైష్ణవుల గురించి మనం చర్చిస్తాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టకీ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఆనందలీలామయ విగ్రహాయ హేమాబదివ్యా ఛవి సుందరాయ తస్మై మహప్రేమ రసప్రదాయ చైతన్య చంద్రాయ నమో నమస్తే. నిత్యానందమహం నౌమి సర్వానందకరం పరం హరినామప్రదం దేవం అవధూతా శిరోమణిం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, 30th chapter and 24th verse, entitled The Activities of Prachetas. Namo Vishuddha Sattvaya Haraye Harimedase Vasudevaya Krishnaya Prabhave Sarvasatvata. చాలా చక్కటి శ్లోకం. నమో విశుద్ధ సత్వాయ హరయే హరిమేధసే వాసుదేవాయ కృష్ణాయ ప్రభవే సర్వసాత్వత. ఇంకొకసారి. నమో విశుద్ధ సత్వాయ హరయే హరిమేధసే వాసుదేవాయ కృష్ణాయ ప్రభవే సర్వసాత్వత. Translation and purport given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami,
Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. Dear Lord, we offer our respectable obeisances unto you because your existence is completely independent of all material influences. Your Lordship always takes away the devotee's miserable conditions. For your brain plans how to do so. You live everywhere as Paramatma. Therefore, you are known as Vasudeva. You also accept Vasudeva as your father, and you are celebrated by the name Krishna. You are so kind that you always increase the influence of all kinds. You always increase the influence of all kinds of devotees. Purport. In the previous verse, it has been said, Grihita Maya Guna Vigrahaya, that the Lord accepts three kinds of bodies, Vishnu, Brahma and Shiva, for the purposes of creating, maintaining and annihilating the cosmic manifestation. The three predominating deities of the material universe, Brahma, Vishnu and Shiva, are called Gunavataras. There are many kinds of incarnations of the Supreme Personality of Godhead. And the first incarnations within this material world are Brahma, Vishnu and Maheswara Shiva. Out of these three, Lord Brahma and Lord Shiva accept material bodies. But Lord Vishnu does not accept a material body. Lord Vishnu is therefore known as Vishuddha Sattva. His existence is completely free from the contamination of the material modes of nature. One should therefore not think that Lord Vishnu is in the same category with Lord Brahma and Shiva. So the Shastras forbid us to think in this way. Yastu Narayanam Devam Brahma Rudradi Daivataha Daivataihe Samatvenaiva Viksheta Sapa Shandi Bhavet Dhruvam. One who considers Lord Vishnu to be in the same category with Devas like Lord Brahma or Lord Shiva, or who thinks Lord Brahma and Shiva to be equal to Lord Vishnu, is to be considered as Pashandi. ఈ పాషండి గురించి మనం శివతత్వంలో మనం చర్చించాం. A faithless non-believer. Pashandi means a faithless non-believer. Therefore, in this verse, Lord Vishnu is distinguished in the words Namo Vishuddha Sattvaya. Although a living entity like us, Lord Brahma is exalted due to his pious activities. Therefore, he is given the high post of Brahma. Lord Shiva is not actually like a living entity, but he is not the Supreme Personality of Godhead. His position is somewhere between Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, and Brahma, the living entity. Lord Shiva is therefore explained in Brahma Samhita 5.45 in this way. Kshiram yathadhati vikara visesha yogat sanjayate nahi tada prutagasti heto yashyambhutam abhitada samupaiti karyat govindamadi purusham tamaham bhajami. Lord Shiva is considered to be like yogurt, dadi. Yogurt is nothing but transformed milk. Nonetheless, yogurt cannot be accepted as milk. Similarly, Lord Shiva holds almost all the powers of Lord Vishnu, and he is also above the qualities of the living entity, but he is not exactly like Vishnu, just as yogurt, although transformed milk, is not exactly like milk. The Supreme Personality of Godhead is also described herein as Vasudeva Krishnaya, Vasudevaya Krishnaya. Krishna is the original Supreme Personality of Godhead, and all Vishnu expansions are his plenary portions or portions of his plenary portions known as Swamsha and Kala. The Swamsha or direct expansion is also called Amsha. All Vishnu Tattvas are Swamsha,
direct parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead, Krishna is known as Vasudeva because he appeared in this material world as the son of Vasudeva. Similarly, he is known as Devaki Nandana, Yashoda Nandana, Nandanandana, and so on. Again and again, the Lord is very much interested in increasing the influence of his devotees. Therefore, he is described herein as Prabhave Sarva Sattvatam, Prabhave Sarva Sattvatam. The Sattvata community is a community of Vaishnavas, pure devotees of the Lord. The Supreme, pure devotees of the Lord. The Supreme Personality of Godhead has unlimited powers. And he wants to see that his devotees are also entrusted with unlimited powers. A devotee of the Lord is always therefore distinguished from all other living entities. The word Hari means one who takes away all miserable conditions. And Hari Medase means that the Lord is always planning ways to deliver the conditioned soul from the clutches of Maya. The Lord is so kind that he personally incarnates to deliver the conditioned souls. And whenever he comes, he makes his plans. Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkrutam dharma samsthapanardaya sambhavami yuge yuge. To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I advent myself millennium after millennium. Bhagavad Gita 4.8. Since the Lord delivers all conditioned souls from the clutches of Maya, he is known as Hari Medas. In the list of the incarnations, Krishna is described as the Supreme and original personality of Godhead. Ete cham sakala pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indra Vyakulam Lokam Vradayanti Yuge Yuge. Bhagavatam, 1st canto, 3rd chapter, 28th verse. Very important verse. Krishna, the original personality of Godhead, appears in this material world when the demigods who are devotees of the Lord are disturbed by demons. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Namamu Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakata Damadaya Nagara Grama Tarini. Namamu Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasharine Nirvisesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ఈరోజు మనం శ్రీమద్ భాగవతం చతుర్థ స్కందము 30వ అధ్యాయము 24వ శ్లోకం నుంచి మనం చర్చించుకుంటూ ఉన్నాం. ఈరోజు శ్లోకంలో ప్రచేతసులు చాలా చక్కగా మంచి సుమధురమైనటువంటి పదాలతోటి ఆ భగవంతుణ్ణి, దేవాది దేవుణ్ణి వాళ్ళు కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. నమో విశుద్ధ సత్వాయ హరయే హరిమేధసే వాసుదేవాయ కృష్ణాయ ప్రభవే సర్వసాత్వత. Dear Lord, we offer our respectable obeisances unto you. ఆ ప్రచేతసులు చెప్తున్నారు, ఓ ప్రభు, మీకు మా యొక్క గౌరవపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు మేము అర్పిస్తూ ఉన్నాము. Your existence is completely independent of all material influences. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి గుణ ప్రభావంలోకి మీరు రారు. అది ఇక్కడ చెప్పడం విశుద్ధ సత్వాయ. అందుకని భగవంతుని ఏమన్నారు, he is not coming under the modes of, or he is not coming under the material influences of this material world. ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క ఈ గుణ ప్రభావంలోకి భగవంతుడు రాడు.
ఇక్కడ ప్రభుపాద భాషంలో రాస్తున్నారు, ఈవెన్ బ్రహ్మ అండ్ శివ దే కమ్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ మోడ్స్, బట్ కృష్ణ ఇస్ నెవర్ అండర్ ద మెటీరియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆఫ్ ద గుణాస్. ఈ గుణాల యొక్క భౌతిక ప్రభావం చేత భగవంతుడు ప్రభావితుడు కావటం లేదు. అందుకని విశుద్ధ సత్వాయ అని భగవంతుడిని సంబోధించడం జరిగింది. ఈవెన్ దో హీ ఈస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ, హీ ఈజ్ ఎ పర్సన్, బట్ హీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మెటీరియల్లీ బై ద గుణాస్. ఈ భౌతికంగా బ్రహ్మ he was influenced by material modes and Shiva is influenced by the material modes. చెప్తారు కదా, శివుడు కూడా మాయకి ఎందుకు మోహితుడవుతున్నాడు, బ్రహ్మ కూడా విమోహనుడయ్యాడు. బట్ కృష్ణ ఈజ్ నెవర్ ఇల్యూషన్ బై దిస్ మాయ. ఈ మాయ చేత, ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రభావాల చేత కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా ప్రభావితుడు కాడు. ఈజ్ అబౌవ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ మోడ్స్ అండ్ మాయ. ఈ మాయకు అతీతమైనటువంటి వాడు భగవంతుడు. ఎప్పుడు కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి గుణాల ప్రభావంలో భగవంతుడు రాడు అని ఇక్కడ స్పష్టంగా ఆయన్ని కీర్తించడం జరిగింది. యువర్ లార్డ్షిప్ ఆల్వేస్ టేక్స్ అవే ద డివోటీస్ మిజరబుల్ కండిషన్స్. భగవంతుడు ఎప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ప్రభుపాల్ వారు ఈ తన యొక్క భాష్యం చివరిలో ఆయన చెప్తున్నారు, ఏతే చాం సకల పుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రారి వ్యాకులం లోకం హృదయంతి యుగే యుగే. యుగ యుగాన్ని ఆయన అవతరిస్తాడంట. When his devotees are troubled, the Lord comes to relieve the miserable conditions of his devotees. ఈ భక్తులు ఎప్పుడెప్పుడైతే ఈ కష్టాలకు గురవుతూ ఉంటారో, ఈ దానవుల యొక్క కష్టాలకు గురవుతూ ఉంటారో, దానవులు పెట్టే కష్టాలకి వాళ్ళు తల్లడిల్లుతూ ఉంటారో, బాధపడుతూ ఉంటారో, అప్పుడు భగవంతుడు అవతరించి వాళ్ళ యొక్క దుఃఖాన్ని దూరం చేస్తూ ఉంటాడు. ఏ రకంగా తల్లిదండ్రులు బిడ్డల యొక్క దుఃఖాన్ని ఎప్పుడు కూడా గమనించుకుంటూ ఎట్లా దూరం చేసేదాన్ని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు, భగవంతుడు కూడా ఎప్పుడు తన భక్తుల యొక్క దుఃఖాలు దూరం చేయడమే తన యొక్క ప్రధాన లక్ష్యంగా, అంశంగా ఆయన భగవంతుడు అవతరిస్తున్నాడు. పరిత్రాణాయ సాధూనా వినాశాయ చతుష్కృత ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. మొదటి రీజన్, there are 3 reasons for the Lord's appearance in this material world according to Bhagavad Gita, according to Lord himself. స్వయంగా భగవంతుడే చెప్తున్నాడు, నేను ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి అవతరించేదానికి ప్రధానంగా 3 కారణాలు ఉన్నాయి. ఆ 3 కారణాలు ఏంటంటే, నా భక్తుల యొక్క రక్షణార్థము, నా భక్తులకి ఆనందాన్ని కలిగించే దాని కొరకు, మద్భక్తానాం ప్రీత్యార్థం కరోమి వివిధ క్రియా. నా భక్తుల యొక్క ఆనందం కొరకు నేను ఇక్కడ అనేక లీలలు చేస్తాను, వాళ్ళ యొక్క రక్షణార్థము నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను. వినాశాయ చతుష్కృత, ఈ దుష్టుల్ని శిక్షించేదానికి, శిష్టుల్ని రక్షించేదానికి. మూడవది ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ, ఈ ధర్మాన్ని పునఃస్థాపించే దాని కొరకు. సంభవామి యుగే యుగే, నేను యుగ యుగాన అవతరిస్తూ ఉంటాను. అందుకని భగవంతుడు ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారు, హరయే హరిమేధసే, హరయే హరిమేధసే, who takes away all miserable conditions of his devotees. హరయే అంటే అది హరిహరాయ నమ కృష్ణ యాదవాయ నమః, యాదవాయ మాధవాయ కేశవాయ నమః. చక్కగా ఈ హరిహరాయ నమ కృష్ణ కీర్తనలో హరాయ మీన్స్ వన్ హూ టేక్స్ అవే ఆల్ మిజరబుల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద డివోటీస్. హరాయ అంటే భక్తుల యొక్క ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ దుఃఖాలన్నింటినీ కూడా సమీపజేసేటువంటి వాడు, నిర్మూలన చేసేటువంటి వాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హరాయే, హరించువాడు. అందుకని when one chants the holy names of Hari, then Hari will take away all our miserable conditions, all our miseries, all our calamities. Sakrut uccaritam yena hariti aksharadvayam baddha parikaraste na mokshaya gamanam prati. Simply by chanting these 2 syllables, ha and ri, ఈ 2 పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో హరి అనేటువంటి పదాలు, వాటిని ఉచ్చరించినంత మాత్రానే బద్ధ పరికరస్తే నా మోక్షాయ గమనం ప్రతి, one will be relieved of this conditional living and he will be liberated. తన యొక్క బద్ధ పరిస్థితి నుంచి విడుదలై మోక్షాన్ని పొందుతాడు. ఏం చేశాడు ఆయన? సింప్లీ he has chanted హరి హరి హరి, ఫినిష్. ఆల్ హిస్ కండిషనింగ్ ఈజ్ ఫినిష్డ్. తన యొక్క భౌతికమైనటువంటి బద్ధతంతో కూడా అంతమైపోయినట్లే. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హరాయే, టేకన్ అవే. Everything is taken away. So the Lord takes away the devotees' miserable conditions. భక్తుల యొక్క
దుఃఖమైనటువంటి పరిస్థితులు, దుఃఖమైన పరిస్థితుల నుంచి తన భక్తుల్ని భగవంతుడు ఎప్పుడు కాపాడుతూ ఉంటాడు. ఫర్ యువర్ బ్రెయిన్ ప్లాన్స్ హౌ టు డూ సో. ఇక్కడ ప్రచితలు చెప్తున్నారు, యువర్ బ్రెయిన్ హరిమేధసే. మేధస అంటే ఆల్వేస్ బ్రెయిన్, ఆల్వేస్ యువర్ బ్రెయిన్ ఈస్ థింకింగ్ హౌ టు డూ దట్. అంటే భగవంతుడు యొక్క, అంటే దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఈవెన్ కృష్ణ హ్యాస్ ఎ బ్రెయిన్. మనకే కాదు బ్రెయిన్ ఉండేది, ఆ భగవంతుని కూడా బ్రెయిన్ ఉంది. ఆ బ్రెయిన్ తోటి ఎప్పుడు ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు, ఎట్లా తన భక్తులకి ఎట్లా రక్షణ ఇవ్వాలి అనేది ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. వేరే ఆలోచన లేదు భగవంతునికి. అండ్ లార్డ్ హ్యాస్ ఎ బ్రెయిన్, అండ్ విత్ దట్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్లానింగ్ హౌ టు ప్రొటెక్ట్ హిస్ డివోటీస్, హౌ టు రిలీవ్ హిస్ డివోటీస్ ఫ్రమ్ ద మిజరబుల్ కండిషన్స్. సో హిస్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ ఓన్లీ దట్. ఆయన చూడండి ఎంత ప్రేమ ఉంటే భగవంతునికి. ఇప్పుడు హరయే హరి మేధసే, ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు తన భక్తుల యొక్క కష్టాలు ఎట్లా తొలగించాలి అనేది ఆయన ఆలోచన. చూడండి ఎంత భక్తులంటే ఆయనకి ఎంత ప్రేమ, భక్తులంటే ఎంత ప్రేమ. దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ద లార్డ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ కన్సర్న్ అబౌట్ హిస్ డివోటీస్. తన భక్తుల గురించి భగవంతుడు చాలా పట్టింపు కలిగి ఉన్నాడు. అందుకని ఆయన చెప్తున్నాడు, సాధవో హృదయం మహ్యం సాధూనాం హృదయం త్వహం మదన్యత్తేన జానంతి నాహం తేభ్యో మనాగపి. The devotees, my devotees are in my heart and I am in the hearts of my devotees. They don't know anything but for me, and that's why I will never neglect my devotees. నా భక్తులు నా హృదయంలో ఉన్నారు, నేను నా భక్తుల యొక్క హృదయంలో ఉన్నాను. నేను తప్పితే నా భక్తులకి మరో ప్రపంచం తెలియదు. అందుకని నా భక్తుల్ని నేను ఎన్నడూ కూడా విస్మరించను. ఐ విల్ నెవర్ నెగ్లెక్ట్ మై డివోటీస్. అర్జునుడికి ఏం చెప్తున్నాడు భగవద్గీతలో, కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. ఓ అర్జున, గో అండ్ డిక్లేర్ టు ద హోల్ వరల్డ్ దట్ మై డివోటీస్ విల్ నెవర్ పెరిష్. నా భక్తులు ఎన్నడూ కూడా నశించడు. ఈ విషయాన్ని ప్రపంచానికి చాటింపు చేయను. యు గో అండ్ డిక్లేర్ దట్ మై డివోటీ విల్ నెవర్ పెరిష్. ఐ విల్ నాట్ సీ దట్ దే విల్ బి పెరిష్డ్. వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా అంతం కాదు నా భక్తులు. అందుకని భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తన భక్తుల్ని కాపాడుతూ ఉంటాడు. మనకి ఏది లేదో అది సమకూరుస్తూ ఉంటాడు, ఏది ఉందో దాన్ని సంరక్షిస్తూ ఉంటాడు. ఏది ఉండేదేంటి, ఉన్నటువంటి భక్తిని కాపాడుతూ ఉంటాడు, ఇంకా అవసరమైనటువంటి భక్తిని సమకూరుస్తూ ఉంటాడు. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. భౌతికంగా కూడా ఇస్తాడు. అయితే కొన్నిసార్లు మనకు ఈ స్టేట్మెంట్ అర్థం కాదు. ఏది లేదో అది ఇస్తాడు, ఏది ఉందో సమకూరుస్తాడంటే మనం భౌతికంగా లెక్కలేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓహో నాకు ఇంత ఆస్తి ఉంది దీన్ని కాపాడుతాడు, ఓ ఇంత ఆస్తి రావాల్సి ఉంది, నా కోరికలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా సమకూరుస్తాడని అనుకుంటూ ఉంటాం. ఇవన్నీ కూడా వాస్తవంగా భగవంతుడి వివరు. ఏది భక్తికి అనుకూలం కాదో దాన్ని భగవంతుడి ఇవ్వడు. ఒకవేళ ఇవన్నీ కూడా భక్తికి అనుకూలమైతే మీ భౌతికమైనటువంటి ఏ రకంగా ప్రచేతసులకి అంత దీర్ఘాయుష్ ఇస్తూ ఉన్నాడు, భోగాలు ఇస్తున్నాడు, స్వర్గ సుఖాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుని యొక్క సేవలో నిరంతరం ఆనందిస్తున్నారు, ధరిస్తూ ఉన్నారు కనుక వాళ్ళకి వీటి పట్ల ఆసక్తి లేదు. ఈ సౌకర్యాలన్నీ కూడా ఇంకా భగవత్ సేవకి ఇంకా చక్కగా ఉపయోగిస్తారనేటువంటి. అందుకని భగవంతుడు భక్తులకి ఎవరైతే వీటి ద్వారా ప్రభావితం కారో, ఈ భౌతిక విషయాల ద్వారా, భౌతిక సౌకర్యాల ద్వారా వాళ్ళు భగవంతుని మర్చిపోరో, వస్తే మర్చిపోతాం. दुखे से कोई हरि बाजे सुखे से बजे कोई, अगर सुखे से कोई हरि बाजे दुखे कथान से होएगे. మనం ఎప్పుడు కూడా దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడే భగవంతుని తెలుసుకుంటాం, సుఖంలో ఉంటే ఆయనని తెలుసుకుంటాం. అందుకని ఇవన్నీ కూడా వాస్తవంగా మనల్ని భగవంతుని మరిపింపజేస్తాయి. ఈ సుఖాలు, భోగాలు, ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా వాటిలో ఉన్నటువంటి వాడు జన్మైశ్వర్య సుతశ్రీవర్ యాదమాన మత పుమాన్ నైవార్హతి అభిజాతుంబై త్వాం అకించన గోచర అని చెప్పి కుంతిదేవి చాలా చక్కగా, ఈ జన్మ, ఐశ్వర్యము, శృతశ్రీ, ఏదమాన మద పుమాన్, విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వన్ విల్ బి వెరీ ప్రౌడ్. ఇవన్నీ ఉన్నాయని చాలా గర్వితుడై ఉంటాడు మనిషి. జన్మ, ఐశ్వర్యము, శృతశ్రీ, బిడ్డలు, భార్య, సంపదలు, జన్మ, ఐశ్వర్యము, ఇవన్నీ కూడా ప్రతిబంధకాలు వాస్తవంగా. అందుకని నిజంగా ఎవడైతే హృదయంలో భగవద్భక్తిని కోరుకుంటూ ఉంటాడో వాడి నుంచి ఇవన్నీ భగవంతుడు లాగేసుకుంటాడు. ఒకవేళ ఉన్నా కానీ ఇవన్నీ తీసేసుకుంటాడు.
యస్యాహం అనుగృహ్ణామి హరంతి తద్దనంసనం అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఎవరికి పైన కానీ ఒక నిజమైనటువంటి భక్తుడు, నాకు నిజంగా భగవంతుడు కావాలి అని ఆరాటపడుతున్నటువంటి భక్తుడి నుంచి ఏవేవైతే అవరోధకాలు ఉన్నాయో, అడ్డంకులు ఉన్నాయో, ఆ అడ్డంకులన్నింటినీ కూడా భగవంతుడు తొలగించేసి ఆ మార్గాన్ని సుస్పష్టం చేస్తున్నాడు. ఇంకా దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఆన్ హిస్ వే, నో ఆబ్స్టికల్, హీ కెన్ జస్ట్ క్లిఫ్ ఆన్ ద పాత్, ఎక్స్ప్రెస్ వే బ్యాక్ టు గాడ్. దట్ ఈస్ కృష్ణస్ మెర్సీ. ఇంక ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా అన్నీ కూడా నిర్మూలించి ఆయన మార్గాన్ని స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నాడు. నో హెరిటెన్స్ అట్ ఆల్, no blocks. He can go back to Krishna. That is the mercy, that is the special mercy of the Lord. భగవంతుని యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుగ్రహం అది. అందరికీ ఇవ్వడది, దానికి కూడా అర్హత ఉండాలి. ఎవరన్నా నిజంగా నాకు కృష్ణుడు కావాలనేటువంటి తపన ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి భగవంతుడు అన్ని మార్గాన్ని స్పష్టం చేస్తాడు, మార్గంలో అడ్డంకాలన్నీ కూడా తొలగించేస్తాడు. దాన్ని మనం ఏమనుకుంటాం, అన్ని లాగేసుకుంటున్నాడు అని మనం భయపడతాం. We get scared. నాకు ఇవన్నీ కావాలి, నా భార్య, నా పిల్లలు అన్నీ తీసేసుకుంటున్నాడు, ఏమవుతాను నేను? నువ్వు భగవంతుడు కావాలనుకుంటున్నావు, ఆయన కావాలంటే ఈ బంధాలన్నీ పోవాలి. ఒక వ్యక్తి పడవలో కూర్చున్నాడంట. ఆ తర్వాత పెళ్లి బృందం, ఒక నావికుడు ఉన్నాడు, పడవ ఉంది, పెళ్లి బృందం వచ్చారు. ఆ పెళ్లి బృందం అంతా కూడా ఆవల ఒడ్డుకి వెళ్ళాలి. ఉదయాన్నే ఆవల ఒడ్డులో పెళ్లి సంబరం ఉంది. అయితే సాయంత్రం కూర్చున్నారు. ఉదయానికల్లా ఆ నదిని దాటి ఆవల ఒడ్డుకి వెళ్ళి ఈ పెళ్లి జరుపుకోవాలి. అయితే అందరూ వచ్చి హడావుడిగా వాళ్ళందరూ వచ్చి ఈ పడవలో కూర్చున్నారు. నావికుడికి చెప్తున్నారు, ఉదయానికల్లా మమ్మల్ని అక్కడికి చేర్చాలి, ఉదయాన్నే వివాహ కార్యక్రమం ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నావికుడు కూడా చాలా బలంగా ఉన్నాడు, అట్లే చేరేస్తానని చెప్పి హడావుడిలో అందరూ కూర్చున్నారు. అందరూ ఈ నావికుడు కూడా బాగా ఈ తెడ్డు నడుపుతూ ఉన్నాడు, తెడ్డేసి ఈ పడవని. వీళ్ళందరూ కూడా తెచ్చుకున్నటువంటి వంటలన్నీ కూడా తిని ఆదమర్చి నిద్రపోతున్నారు. నావికుడు రాత్రంతా శ్రమించాడు, ఉదయాన్నే పెళ్ళుంది, అక్కడికి వీళ్ళు చేరుకోవాలని. సో ప్రాతకాలం అయింది, సూర్యోదయం అయింది, వెలుతురు వస్తూ ఉంది. వీళ్ళందరూ కూడా నిద్ర లేచి చూస్తే ఎక్కడ పడవ ఎక్కారు అక్కడే ఉన్నారు. అక్కడి నుంచి ఒక అంగుళం కూడా ముందరికి వెళ్ళారు. అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. నావికుడేమో రాత్రంతా ఈ పడవను నడిపాడు. వీళ్ళు ఈ పెళ్లి బృందం ఎక్కడైతే పడవలో ఎక్కారో ఆ ప్రదేశంలోనే ఉన్నారు, ఆవల ఒడ్డుకి పోలేదు. ఎందుకు పోలేదు, ఎందుకు పడవ కదలలేదని అంటే, వీళ్ళు ఈ హడావుడిలో వీళ్ళు తొందరగా మమ్మల్ని చేర్చేసేయండి అని చెప్పి పెళ్లి బృందం ఈ నావికుడికి చెప్పడం. నావికుడు మేము చేర్చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళందరినీ కూర్చొని పెట్టుకోవడం పడవలో. ఆ రాత్రి అంతా కూడా ఆ తెడుతోటి పడవను నడపడము. కానీ ఈ హడావుడిలో ఆ పడవకుండే లంగరు తీయడం మర్చిపోయినాడు. ఇది ఈ భౌతికమైనటువంటి కూడా లంగర్ లాంటివి. ఆల్ దీస్ అటాచ్మెంట్స్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఆర్ లైక్ అన్ యాంగర్, ఇట్స్ ఎ హుక్. The boat was hooked. The hooked boat can't move forward. పడవ లంగర్ వేసి పెట్టున్నారు. ఆ లంగర్ తీసి పడవ నడపాలి. ఆ లంగర్ తీయకుండానే పడవని ఎంత నడిపినా పడవ ముందుకెళ్ళలేదు. ఆ పెళ్లి బృందం ఆవల ఒడ్డు చేరుకోలేదు. సో ఆ రకంగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా భగవంతునికి తెలుసు, మనకి ఏది మంచిదో, ఏది అవసరమో, ఏది అవసరం లేదో ఇవన్నీ కూడా భగవంతునికి తెలుసు. అందుకని సరెండర్ అంటే just leave everything to Krishna. You don't use your brain. Let the Lord use his brain to relieve your suffering. నీ దుఃఖాన్ని, నీ బాగుని, నీ మంచిని కోరుకుంటూ భగవంతుడు ఆలోచించని నీ గురించి, మనం మన గురించి ఆలోచించి చేసేదేముంది? We cannot solve our problem. నువ్వు ఎంత ఆలోచించినా నువ్వు చేసేదేం లేదు. సింప్లీ సరెండర్ టు కృష్ణ. లెట్ కృష్ణ టేక్ చార్జ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. లెట్ కృష్ణ టేక్ చార్జ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. నీ జీవితం యొక్క పగ్గాల్ని భగవంతుడు పట్టుకొని, మనమేం తోలుతాం, మన బండిని మనం తోలే పరిస్థితులు లేము. వీ నీడ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ డ్రైవర్ టు క్రాస్ దిస్ ఓషన్ ఆఫ్ నెజైన్స్. ఈ అజ్ఞాన సాగరాన్ని దాటి దాని కోసము ఒక నేర్పరితనం కలిగినటువంటి ఒక చోదకుడు కావాలి. వీ నీడ్ ఎ క్యాప్టెన్, అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాప్టెన్. లెట్ కృష్ణ అండ్ హిస్ ప్యూర్ రిప్రజెంటేటివ్ lead your life, drive your life, take the reins of your life. నీ జీవితం యొక్క పగ్గాలని, ఆ స్టీరింగ్ని, కృష్ణుని యొక్క ప్రతినిధిని వాళ్ళని పట్టుకొని నువ్వు కూర్చో ప్రశాంతంగా. అందుకని భగవంతుడు ఆయనకు శరణాగతి పొందినప్పుడు
మనకి ఏది మంచిదో అది ఇస్తాడు, ఏది మనకు ఆటంకమో దాన్ని తొలగించేస్తాడు. దాన్ని మనము సక్రమైనటువంటి భావంతో దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. నేను భక్తుడు కానప్పుడు నేను చాలా బాగున్నాను, భక్తుడైన తర్వాత నాకు అన్ని కష్టాలు వస్తున్నాయి. చాలామంది ఇట్లా బాధపడుతూ ఉంటారు, సరైన అవగాహన లేక. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. ప్రభు గారు ఈ భక్తి స్టార్ట్ చేసిన కాడి నుంచి అన్ని ఒకదాని వెనకాల ఒకటి వస్తూనే ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్, మాకేం అర్థం కావటం లేదు అంటే భగవంతుడు క్లీన్ చేస్తున్నాడు. ప్రభుపాల్ వారు చెప్పినట్టు సంవత్సరం రోజుల నుంచి ఒక గదిని శుభ్రపరచలేదంట. దుమ్ము ధూళి బూజు చెత్త చెదారం అంతా చేరిపోయింది ఆ గదిలో. ఒకరోజు సంవత్సరం రోజుల తర్వాత ఒకరోజు వెళ్ళి తలుపు తెరిచి చిమ్మడానికి ప్రారంభిస్తే ఆ ధూళంతా ముక్కుల్లోకి, మొహానికి, శరీరానికి అంతా కూడా అలముకుంటూ ఉంది. అసౌకర్యంగానే ఉంది. ఎందుకంటే ఇన్ని ఒక సంవత్సరం రోజులుగా గదిని శుభ్రపరచలేదు. ఒక్కసారిగా వెళ్ళి నువ్వు చీపురు తీసుకొని ఊడిస్తే ధూళంతా పైకి ఎగుస్తుంది, కళ్ళల్లోకి వెళ్తుంది, గొంతులోకి వెళ్తుంది, చెవులోకి వెళ్తుంది, ముక్కులోకి వెళ్తుంది, తుమ్ములు వస్తాయి, అసౌకర్యం ఉంటుంది. అసౌకర్యం ఉందని మనం చిమ్మకపోతే కీప్ స్వీపింగ్, కీప్ క్లీనింగ్ ద రూమ్, కీప్ క్లీనింగ్ ద రూమ్. ఒక రోజు, 2 రోజులు, 3 రోజులు అయిపోగానే ద రూమ్ ఇస్ ఫ్రెష్. అప్పుడు నీకేం ప్రాబ్లం లేదు. తుమ్ములు వస్తున్నాయి, దగ్గులు వస్తున్నాయి, అందుకని నేను చిమ్మకుండా మానేస్తామనంటే ఆ దుమ్ము ఇప్పుడు పోయేది. అనంతకాలంగా ప్రోగుబడినటువంటి మాలిన్యంను తుడిచివేదనది, జన్మ మృత్యు సాగరం అనేటువంటి భవసాగరం నుంచి మమ్మల్ని ఉద్ధరించినది హరినామ సంకీర్తనాన్ని ఎప్పుడు ఆస్వాదిస్తూ ఉండాలని శిష్టాష్టకంలో మొదటి శ్లోకంలో చైతన్య మహాప్రభువు చెప్తున్నాడు. ఇది అనంతకాలంగా ప్రోగబడినటువంటి మాలిన్యం. ఇది ఒక్కసారికి పోతుందా? ఇది ఒకసారి చిమ్మేటప్పుడు సమ్టైమ్స్ యూ ఫీల్ ఇన్కన్వీనియన్స్. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు స్టార్ట్ చేయలేదు చిమ్మడం, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసావు. స్టార్ట్ చేస్తే కొద్దిగా అసౌకర్యం ఉంటుంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ. అందుకని ఇవన్నీ పోతున్నాయి, అవన్నీ పోతున్నాయి అంటే భౌతికమైనటువంటి సమృద్ధి మనం అనుకుంటాం సక్సెస్ అని. Always we think that material advancement or material facilities or accumulation of these things is success. భగవంతునికి భక్తి చేస్తే ఇవన్నీ కూడా చక్కగా ఉండాలి, ఇవన్నీ చక్కగా ఉంటే మన భక్తి బాగా ఫలించినట్లు, భగవంతుడు మనం చక్కగా అనుగ్రహించినట్లు, మనం ఇవన్నీ పోగొట్టుకుంటే ఆయన అనుగ్రహం లేనట్టు మనం భావిస్తూ ఉంటాం. అల్ప మేధస్సులు, అన్ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్, దే థింక్ బికాస్ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ ద శాస్త్రస్. శాస్త్ర సారాంశాలు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేదు కనుక ఈ రకంగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ ఉంటే విజయమని, ఇవన్నీ కోల్పోతే పరాజయమని. ఇవన్నీ భగవంతుడు తీసేసుకుంటే అయ్యో నావన్నీ లాగేసుకుంటున్నాడే, తీసేసుకుంటున్నాడే అని. ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆల్ షాకల్స్. వీఆర్ షాకల్డ్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఈ శృంఖలాల ద్వారా బంధింపబడున్నాము. Whether rich or middle class or poor, we are all shackled in this material world. ధనికుడు కానీ, మధ్యతరగతి వాడు కానీ, పేదవాడు కానీ మనందరం కూడా ఈ శృంఖలాలతోటి బంధింపబడున్నాం ఈ భౌతిక సంసారంలో. ప్రభుపాల్ వారు చెప్పారు, గోల్డెన్ షాకల్స్, బ్రాంజ్ షాకల్స్ అండ్ ఐరన్ షాకల్స్, ఆల్ ఆర్ షాకల్స్. ధనికులు ఉన్నారు, దే హ్యావ్ ఎ గోల్డెన్ షాకల్. మధ్యతరగతి వాడు హీ హాజ్ ఎ బ్రాంజ్ షాకల్. పేదవాడు he has an iron shackle, and all are shackled. Everybody has shackles. అందుకని నేను బాగా డబ్బు సంపాదించుకుంటే నేను బాగా ఆనందంగా ఉంటాను. నథింగ్ లైక్ దట్. ఎవ్రీబడి ఆర్ బౌండ్ బై జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి. ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధులు ఎవరికి అందరికీ వర్తిస్తాయి. ఎవరు వీటిని తప్పించుకోలేరు. దే ఆర్ ఆల్ షాకల్స్. ప్రధానంగా 4 జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి. అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ other expansions of this 4. అందుకని ప్రతి ఒక్కడు బంధింపబడున్నాడు. భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఈ షాకల్స్ అన్ని తీసేస్తున్నాడు. ఆయన తీసేసేటప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నాము? అయ్యో తీసేస్తున్నాడే, నా అవన్నీ తీసేసుకుంటున్నాడు, ఇవన్నీ తీసేసుకుంటున్నాడు అని చెప్పి మనం ఎంతో తాపత్రయం చెందుతాము. When the Lord takes away, that is for our good. భగవంతుడు ఇవన్నీ తీసేసుకుంటే మనకు మంచిది. అది తొందరగా ఇక్కడి నుంచి మనం కడతేరిపోతాము. Fastly and swiftly we will come out of all this bondage. అందుకని ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. భగవంతుని ఏమంటున్నారు? హరయే హరిమేధసే. ప్రచేతసులు చెప్తున్నారు, నీ మెదడుతోటి, నీ మేధస్సుతోటి ఎప్పుడు భక్తుల యొక్క కష్టాలని, వాళ్ళ యొక్క ప్రతిబంధకాలని, వాళ్ళ యొక్క అవరోధకాలని ఎట్లా తొలగించాలని ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు మీరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరయే, you steal away all these unnecessary things from your devotees
You take away all miserable conditions of your devotees. నీ భక్తుల యొక్క దుఃఖాలన్నింటినీ కూడా నువ్వు హరించేస్తూ ఉంటావు. వాసుదేవాయ కృష్ణాయ. తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? For your brain plans how to do so. You live everywhere as Paramatma. Therefore you are known as Vasudeva. మీరు సర్వత్రా పరమాత్మగా మీరు ఉపస్థితమై ఉన్నారు, సర్వవ్యాపకుడై ఉన్నారు, అందుకని మిమ్మల్ని వాసుదేవ అని చెప్పి అంటారు. యు ఆల్సో యాక్సెప్ట్ వసుదేవ యాజ్ యువర్ ఫాదర్. చూడండి, ఇక్కడ పరిచేతసులు కూడా దే ఆర్ గ్లోరిఫైయింగ్ కృష్ణ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ ప్రామాణికం. ఇదేంది విష్ణువునో లేకపోతే విష్ణువు కూడా కృష్ణుడు అనేటువంటి భావన ఇక్కడ చక్కగా స్పష్టంగా వాళ్ళు వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నారు. కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఇదేదో సెంటిమెంట్ కాదు. ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కృష్ణ 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 అంటూ ఉంటారు. విష్ణువు లేదా, నారాయణుడు లేదా, లేకపోతే నరసింహుడు లేడా, లేకపోతే రామచంద్రుడు లేడా, వీళ్ళెప్పుడు కృష్ణ 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 అని అంటూ ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళ సంగతి ఏంటి? వాళ్ళని ఎప్పుడూ పట్టించుకోరు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కృష్ణ. ఇంక వేరే వాళ్ళని పట్టించుకొని దేనికి? చెట్టు మొదలకు నీళ్లు పోస్తామంటే శాఖోపశాఖలకు మళ్ళీ నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం ఏముంది? అందుకని పెద్ద పెద్ద భక్తులకే ఈ విషయం అర్థం కాలేదు. ఇంకా పామర జనాలకి ఏమర్థం? పెద్ద పెద్ద సాధువులు, పెద్ద పెద్ద సన్యాసులే ఈ రకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకా సామాన్యుడికి ఏమర్థమవుతుంది కృష్ణతత్వం? అందుకని కృష్ణ కంటైన్స్ ఎవ్రీథింగ్. వాసుదేవ పరాంగతి. ద గతి ఆఫ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ వాసుదేవ. దెర్ ఇస్ నో డౌట్. సింగిల్ పాయింటెడ్ డివోషనల్ సర్వీస్. ఒకే ఒక దృష్టి ఉండాలి అంతే. డెవలప్ లవ్ ఫర్ వాసుదేవ. వాసుదేవ పరా వేద, వాసుదేవ పరామక, వాసుదేవ పరో యోగ, వాసుదేవ పరాంక్రియ, వాసుదేవ పరో జ్ఞానం, వాసుదేవ పరంతప, వాసుదేవ పరో ధర్మో, వాసుదేవ పరాంగతి. భాగవతం. వాసుదేవ పరాంగతి. కృష్ణ ఈజ్ యువర్ అల్టిమేట్ గోల్. నీ లక్ష్యం ఎవరయ్యానంటే వాసుదేవ. ఏముంది కన్ఫ్యూజన్ దీంట్లో? And all these expansions are Vasudeva. Narsimha, Rama, Vamana, Matsya, Kurma, Varaha, everything is Krishna. That is the wonderful concept Srila Prabhupada gave. That is the concept of Srimad Bhagavatam. That is the concept of all Vedic literatures. Sarva Vaidika Sharishrutam యొక్క భావం అదే, శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క భావం అదే. ఆ భావాన్ని యథాతథంగా శ్రీల ప్రభుపాద గారు మనకిచ్చి మన కన్ఫ్యూజన్ అంతా కూడా తొలగించారు. కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం. కృష్ణ ఇస్ ద ఒరిజినల్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు. ఎంత బాగుంది ఇది! బై వర్షిపింగ్ కృష్ణ, బై సాటిస్ఫైయింగ్ కృష్ణ, everybody are satisfied. By pleasing Krishna, everybody are pleased. By serving Krishna, everybody are served. Yasmin tushte jagat tushte. Yasmin vignatum sarvam vignatum bhavanti. ఎవరినైతే అర్థం చేసుకుంటావో అందరిని అర్థం చేసుకున్నట్లే. ఆ ఒక్కడిని అర్థం చేసుకుంటే అంతా అర్థమైనట్లే నీకు. ఆ ఒక్కడిని తృప్తిపరిస్తే అందరిని తృప్తిపరిచినట్లే. వన్ స్ట్రోక్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓవర్. You also accept Vasudeva as your father and you are celebrated by the name Krishna. నీకేం పేరు? కృష్ణుడు అని చెప్పి కీర్తింపబడతావు, సర్వాకర్షకుడు. సో అందుకని కృష్ణ తత్వము, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కృష్ణ. దట్ కాన్సెప్ట్ మనకు బాగా అర్థం కావాలి. నో సెంటిమెంటలిజం. సెంటిమెంట్ ఉండకూడదు. నువ్వు నరసింహుని చూసినా కృష్ణునే చూడాలి, రాముని చూసినా కృష్ణునే చూడాలి, ఎవరిని చూసినా కృష్ణునే చూడాలి. యూ షుడ్ సీ కృష్ణ. ద సేమ్ పర్సన్ టేకింగ్ డిఫరెంట్ రోల్స్. ఇదే ప్రశ్న ఎత్తుకొని ఒక ఆయన వచ్చాడు. ఒక భక్తుడు వచ్చి, ప్రభు మనకు కృష్ణుడు పెట్టుకున్నాం కదా, ఇంకా మళ్ళీ జగన్నాథుడు, తర్వాత నరసింహుడు, వెంకటేశ్వర స్వామి ఇవన్నీ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది అని చెప్పాడు. ఒక కృష్ణుడు ఒకటి రాధాకృష్ణుడు పెట్టుకుంటే సరిపోయింది కదా. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు అవతారాలు ఎత్తుతున్నాడు. ఎందుకు ఎత్తుతున్నాడు? భక్తులు కీర్తించే దానికోసం. ఆయన జగన్నాథుడిగా వస్తున్నాడు, నరసింహస్వామిగా వస్తున్నాడు, శ్రీరామచంద్రుడిగా వస్తున్నాడు. అవంతా ఒకటే, ఒక వ్యక్తి యొక్క లీలలే అవన్నీ కూడా. అందుకని వాటిని కూడా మనం కీర్తించాలి. వాటిని చూసినప్పుడు కూడా మనం కృష్ణునే చూడాలి. వాళ్ళకి బాగా అర్థమయ్యే దానికోసం నేను ఒక భౌతికమైనటువంటి ఉపమానం చెప్పాను. ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ యాక్టర్ ఉన్నాడు, ఎన్టీ రామారావు ఉన్నాడు. ఎన్టీ రామారావు
కృష్ణుడిగా వేషం వేశాడు, రాముడిగా వేశాడు, సర్దార్ పాపారాయుడుగా వేశాడు, బొబ్బిలిపులిగా వేశాడు, జస్టిస్ చౌదరిగా వేశాడు, ఏదేదో పాత్రలన్నీ వేశాడు. కానీ పాత్రల్లో ఆయన వేషాలన్నీ వేరువేరుగా ఉన్నాయి. కృష్ణుడి వేషంలో ఒక రకంగా ఉన్నాడు, రాముడి వేషంలో ఒక రకంగా ఉన్నాడు, జస్టిస్ చౌదరిగా ఒక రకంగా ఉన్నాడు, బొబ్బిలిపులిగా ఇంకో రకంగా ఉన్నాడు, సర్దార్ పాపారాయుడుగా ఇంకో రకంగా ఉన్నాడు. కానీ ఎవరయ్యా వాళ్ళని బొమ్మలు చూపించి ఎవరు దీంట్లో ఉండేదనంటే మనం ఏమంటాము? ఎన్టీఆరే ఉన్నాడు అన్నింటిలో. కృష్ణుడిగా ఎన్టీఆరే, రాముడిగా ఎన్టీఆరే, సర్దార్ పాపారాయుడు ఎన్టీఆరే, బొబ్బిలిపులి ఎన్టీఆరే, జస్టిస్ చౌదరి ఎన్టీఆరే. వీళ్ళందరిలో ఎన్టీఆర్ని చూస్తున్నావు నువ్వు. ఈ అన్ని అవతారాలు కృష్ణుని ఎందుకు చూడలేకపోతున్నావు? అది మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం. ఆల్ ద స్వాంశ ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు ప్రభుపాల్ వారు? ఇక్కడ భాష్యం చెప్తున్నారు, దిస్ ఇస్ స్వాంశ ఎక్స్పాన్షన్స్. బ్రహ్మ అండ్ శివ ఆర్ నాట్ స్వాంశ, బట్ all these Dasavataras, this is all Swamsha. Swamsha means same person is taking different roles. So you see the same person in everything. నరసింహుడిలో చూసినా కృష్ణుని కనపడాలి, జగన్నాథుల్లో కూడా కృష్ణుడు కనపడాలి, శ్రీరామచంద్రుని చూసినా కృష్ణుడే కనపడాలి. ది సేమ్ కృష్ణ, దట్ ఒరిజినల్ కృష్ణ is taking different roles for the purpose of performing his leelas. తన లీలలు చేసేదాని కొరకు వివిధ పాత్రలు ఆయన పోషిస్తున్నాడు. ఎంత బాగుంది ఇది అర్థం చేసుకునే దానికి. బట్ వెర్ ఇస్ ద డిఫికల్టీ? కష్టమేముంది? కష్టమేమి లేదు. అన్ని విష్ణుతత్వాల్లో మనం కృష్ణుడే చూస్తాం. ఎవరిని చూసినా కృష్ణుడే కనపడుతున్నాడు. దట్ ఈస్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. వేర్ ఎవర్ యు సీ కృష్ణ ఓన్లీ. ఎవరిని చూసినా, ఏ అవతారం చూసినా కృష్ణుడే కనపడుతున్నాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. అది కృష్ణ చైతన్యం. సో అందుకని యు ఆర్ సో కైండ్ that you always increase the influence of all kinds of devotees. అందరి భక్తుల యొక్క ప్రభావాన్ని నువ్వు పెంచుతూ ఉన్నావు. భక్తుల యొక్క ఔన్నత్యాన్ని పెంచుతూ ఉన్నాడండి భగవంతుడు. వాళ్ళ యొక్క ప్రభావాన్ని, వాళ్ళ యొక్క కీర్తిని. ఏం చెప్పారు ఇక్కడ? ప్రభవే, హూ ఇంక్రీజెస్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సర్వసాత్వత, అందరి సాత్వత మీన్స్ ద డివోటీస్. సకల భక్తుల యొక్క ప్రభావాన్ని, కీర్తిని పెంపొందిస్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. అందుకని భగవంతుడి యొక్క ఆశ ఏంటంటే భక్తులు దే హ్యావ్ టు డెవలప్. భక్త వర్ధనం భగవంతుడు కోరుకునేది. హిస్ డివోటీస్ దే షుడ్ ఫ్లరిష్. అండ్ డీమన్స్, డివోటీస్ ఇద్దరు ఆయన బిడ్డలే. కానీ దోస్ హూ ఆర్ ఒబీడియంట్ టు ద లార్డ్, దోస్ హూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్, దే షుడ్ బి ఫ్లరిష్డ్. అంటే లోక కళ్యాణార్థం ఆలోచించేవాడు వాడు విస్తరింపబడాలి, వాడు ఆనందంగా ఉండాలి. మనం చూస్తాం ఈ అసురులు, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏ తపస్సు చేసినా స్వార్థం తప్పితే లోక కళ్యాణం ఉండదు. ఆ వృకాసురు లీలలు కూడా మనం చర్చించాము. ఆ వృకాసురుడు, ఈ ప్రతి ఒక్క అసురుడు అంతే. రావణాసురుడు కానీ, హిరణ్యకశిపుడు కానీ, హిరణ్యాక్షుడు కానీ, లోక వినాశనము, వాని యొక్క స్వార్థం, ఈ రెండే ఉంటాయి వాడి తపస్సులో. దట్ ఈస్ ద తపస్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ వృకాసురుడికి ఒక వరం కావాల్సి వచ్చింది. ఆయనకు ఒక ప్రత్యేకమైన ఆయనకు ఒక శక్తి కావాలి, వానికి ఒక బలం కావాలి. అదేమిటంటే వాడు ఆలోచన ఏంటంటే ఎవరిని ఎత్తిని చేయబెడితే వాడు భస్మం అయిపోవాలి. అటువంటి ఎంత వినాశకరమైనటువంటి ఆలోచన అది. భక్తులు అట్లా ఆలోచించరు. అది డీమన్స్కి డివోటీస్కి వ్యత్యాసం ఏంటంటే, డివోటీ he is always accepting, he is always expecting the he is the well-wisher of all the devotees. అందరి యొక్క శ్రేయస్సు, కళ్యాణం కోరుకున్నటువంటి వాడు భక్తుడు. కానీ వికాసుడు ఇటువంటిది కావాలి నాకు. నారదుల్ని ఆశ్రయించారంట. ఈ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు ఈ వరాన్ని నాకు ఎవరు ప్రసాదించగలరు చెప్పండి, నాకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది, ఎవరిపైన తపస్సు చేయాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు. నారదుడికి అర్థమైంది వీడు తమోగుణము, ఈ తమోగుణానికి శివుడే కరెక్టు, ఈ బ్రహ్మ విష్ణువు లాభం లేదు, అందుకని శివుడిని ఆరాధించు. శివ ఈజ్ ఈజీలీ ప్లీజ్డ్ అండ్ ఈజీలీ డిస్ప్లీజ్డ్ ఆల్సో అని చెప్పన్నాడు. శివ కుడ్ బి ఈజీలీ ప్లీజ్డ్, ఈ కుడ్ బి ఈజీలీ డిస్ప్లీజ్డ్ ఆల్సో. సులువుగా సంతృప్తి చెందుతాడు, సులువుగా అసంతృప్తి కూడా చెందుతాడు. నీకు సులువుగా ఈ వరం రావాలంటే శివుడిని ఆరాధించు. సో ఏం చేయాలి? యజ్ఞం చేయాలి. భగవంతు దేవుళ్ళకి యజ్ఞం ద్వారా ఆహుతి చేస్తారు, వాళ్ళకి యజ్ఞం ద్వారా అన్ని సమర్పిస్తారు. ఆ యజ్ఞంలో సమర్పించడం ద్వారా ఈ దేవుళ్ళు దేవతలు వాళ్ళందరూ కూడా స్వీకరిస్తారు. ఇది అవగాహన. అందుకని ప్రతి దానికి యజ్ఞం చేసేవాడు. ప్రతి శుభకార్యానికి, ప్రతి దానికి కూడా, ప్రతి కార్యానికి ఒక యజ్ఞం చేస్తారు. వివాహ యజ్ఞము,
అగ్ని ఆహుతి యజ్ఞకుండం ఉంటుంది, దాంట్లో అన్నీ సమర్పిస్తాం. ఈ రోజుల్లో చాలా వివాహాలు చేయటం లేదు, కానీ యజ్ఞం చేయాలి. ఈ ఫైర్ సాక్రిఫైస్ ఉంటుంది వివాహాలు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నేను చాలా పెళ్ళిళ్ళకి ఈ మధ్య వెళ్ళాను, కానీ ఫైర్ సాక్రిఫైస్ లేదు. అంటే ఎందుకు లేని చెప్పి తీసేశారో ఏమో నాకు తెలియదు, కారణం ఏందో నాకు తెలియదు. చాలా పెళ్ళిళ్ళు చూశాను, కానీ ఆ మంట పెట్టడం లేదా ఆడిటోరియంస్లో లేకపోతే ఆ హాల్స్లో, ఫంక్షన్ హాల్స్లో అలో చేయడేమో, లేకపోతే ఫ్యాషనబుల్ అయిపోయిందేమో అవన్నీ ఎందుకని. ఏ శుభకార్యమైనా యజ్ఞం చేయాలి. యజ్ఞంలో అన్నీ కూడా సమర్పిస్తారు, దేవుళ్ళు తీసుకుంటారన్నటువంటి అవగాహన. సో వీడు కూడా వికాసుడు ఒక యజ్ఞకుండం కట్టుకున్నాడు. యజ్ఞకుండంలో మంట పెట్టాడు. మంటలో ఏం చేస్తున్నాడు? 6 రోజుల పాటు తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు చేస్తున్నాడు. తన మాంసాన్ని కోసి వేస్తూ ఉన్నాడు, దాంట్లో స్వాహ స్వాహ స్వాహ. 6 రోజులు అయిపోయింది, మొత్తం కోసేశాడు శరీరం అంతా. శివుడు రాలేదు. శివుడి కోసం చాలా తీవ్ర ఘోరమైన తపస్సు చేస్తున్నాడు. శివుడు రాలేదు. శివుడు రాకపోయేసరికి ఇక చివరి రోజున పక్కన నదిలో స్నానం చేసి, ఈ బలి పశువుకు కదా స్నానం చేపిస్తారు, ఆ తడి బట్టలతోనే తీసుకొచ్చి దాన్ని నరుకుతారు. ఆ రకంగా నన్ను నేను బలించుకుంటాను, బలి ఇచ్చేస్తాను శివునికి అని చెప్పి ఆ నదిలో స్నానం చేసి వచ్చాడు. ఒళ్ళంతా గాయమైపోయింది, మొత్తం కోసి పడేశాడు. ఆ ఖండంతో కూడా యజ్ఞంలో సమర్పించేశాడు. ఈరోజు చివరి రోజున 7వ రోజు. ఈరోజు అనుకున్నాడు, శివుడు రావాల్సిందే, నేను ఈరోజు నా శిరస్సును ఖండించి ఏరేస్తాను నేను. పాపం శివుడు ఎంతో దయామేడు. ఎవరన్నా కానీ ఆత్మహత్య చేసుకుంటా ఉంటారంటే, ఎవరన్నా మనం చూసామనుకోండి, ఎవరన్నా ఆత్మహత్య చేసుకుంటూ ఉంటే చూస్తూ ఉండం మనం. ఎవరో ఫ్యాన్కి ఊరేసుకుంటారు, లేకపోతే ఒక బ్రిడ్జి మీద నుంచి దూకేదానికో ఏదో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు, నదిలో దూకేదానికో. ఎవరైనా గమనిస్తే పోయి ఎవరు ఏందని ఆలోచించాం మనం. ఆయన పరిచయస్తుడా, అపరిచితుడా, తెలిసినవాడా, తెలియనివాడా, ఇవన్నీ చూడం మనం. ఎవరన్నా రైలు కింద తలబెట్టాలనో, లేకపోతే నదిలో దూకాలనో, లేకపోతే ఏదైనా మనం చూసినప్పుడు వెంటనే పోయి కాపాడాలి. అట్లా శివుడు వీడు తను జప్పుకోబోతున్నాడు, మెడ నరుక్కొని ఆ తలను సమర్పించబోతున్నాడు అని చెప్పి హడావుడిగా పరిగెత్తుకొని వచ్చాడు శివుడు. వీడెందుకు ఇంత పని చేయాలి, ఇంత ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముందే. అందుకని అదరా బదరా శివుడు వచ్చేసి వాడిని ఆపాడంట. నాయన, నువ్వు నీ తపస్సుకి మెచ్చాను, వాడు ఏం చేశాడో ఏం చేయలేదో, కానీ శివుడు వాడిని ఎట్లన్నా ఆపాలని చెప్పి వచ్చి, నువ్వు చేసింది బాగానే ఉంది అని చెప్పి వాడి తపస్సుని ఆపి ఆ శిరస్సును ఖండించి చేయడం అనే దాన్ని ఆపేసి వాడిని అనుగ్రహించాడు. వాడి శరీరం అంతా బాగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు వాడు అడుగుతున్నాడు, ఏమడుగుతున్నాడు? లోక కళ్యాణార్థం కాదు, లోక వినాశనం గురించి అడుగుతున్నాడు. నేను ఎవరినైతే చేయబెడితే వాడు భస్మం అయిపోవాలి. ఇది వాడి ఎంత డేంజరస్ ఇది. సో ద డీమన్స్ ఆల్వేస్ ది డిజైర్ లైక్ దట్. వాళ్ళు భక్తి చేస్తారు, కానీ అది లోక కళ్యాణం గురించి కాదు. వాళ్ళ వరాలన్నీ కూడా లోక వినాశనము, వాడి స్వార్థం, ఈ రెండే ఉంటాయి. అందుకని శివుడు ఇచ్చాడు. ఇచ్చిన తర్వాత ఆలోచిస్తున్నాడు, మరి వీడికి ఇచ్చిన వరము ప్రమాదమే, కానీ ఇచ్చేసాను. వాడు అడిగాడు, నేను ఇస్తానన్నాను, ఇచ్చేశాను. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? వాడెంత దుర్మార్గుడు అంటే, వాడు అనుకున్నాడు శివుణ్ణి అంతం చేసేసి పార్వతిని నా వశం చేసుకున్నాను. చూడండి, దిస్ ఈజ్ డెమోనిక్ మెంటాలిటీ. పార్వతి చాలా అందంగా ఉన్నది, వీడికి ఎందుకు, ఈ శివుడికి ఈ విభూతి భూషణుడు, ఈ బైరాగి, ఈ శ్మశానాల కలబడి తిరుగుతూ ఉంటాడు, ఇంత ఇటువంటి వాడికి అంత అందమైన భార్య ఎందుకు? ఈ శివుణ్ణి అంతం చేసేస్తే వరం ఎవరి నుంచి పొందుతున్నాడు? శివుడి నుంచి పొందుతున్నాడు. కానీ ఎవరిని అంతం చేయాలనుకున్నాడు? మొదట అది ఆ కామం అనేది అంత భయంకరంగా ఉంటుంది. శివుణ్ణి అంతం చేసి ఆ గౌరీ పార్వతిని నేను వశం చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది. మొదటి సెల్ఫిష్నెస్ అది వాడు. హౌ సెల్ఫిష్ ద డీమన్స్ ఆర్. ఈ అసురి ప్రవృత్తున్నటువంటి వాడు ఎంత స్వార్థం కలిగి ఉంటాడంటే, వరం ఎవరు ఇచ్చారో వాడిని ఎత్తినే చేయబెట్టేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఎంత ప్రాబ్లం అది, ఎంత డేంజరస్ అది. సో శివుడు ఇంక తప్పించుకునే ప్రయత్నమే లేదు. ఈ ఆలోచనతో ఆ ప్రకాశుడు శివుడిని ఎత్తిని చేపెట్టి శివుడిని భస్మం చేసి ఆ గౌరిని తీసుకోవాలని ప్రయత్నం. శివుడు మొత్తం తిరిగాడు, లోకాలన్నీ తిరుగుతున్నాడు. ఆ లోకము, ఈ లోకము, అక్కడికి పోవడం, ఎక్కడికి పోవడం, ఎక్కడ పోయినా వీడు వెంటబడతానన్నాడు. ఎవరు ఏం చేయలేకపోతున్నారు, అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దేవతలందరూ కూడా, బ్రహ్మ, ఇంద్రాదులంతా కూడా శివుడు ఎంత పెద్ద ముప్పులో ఇరుక్కున్నాడు. వాళ్ళందరూ కూడా ఏమి చేయలేక ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. వాళ్ళ మధ్యలో పోయి ఆపదామని పోతే వాడిని ఎత్తుని పెడతాడు చేయి, ఎవరిని ఎత్తుని పెడితే వాడు భస్మం పెట్టుతాడు. అందుకని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కాపాడతామంటే ఆ ధైర్యం కూడా లేదు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే అట్లాంటి వరాన్ని పొందాడు శివుడి నుంచి. ఎవడు అడ్డుపోయినా నెత్తిని చేపెట్టడం, వాడు అంతమైపోవడమే.
అందరూ భయపడుతున్నారు, అందరూ చూస్తున్నారు ఈ విచిత్రాన్ని. శివుడు పరిగెత్తడం, వీడంటే పరిగెత్తడం. తర్వాత శ్వేతద్వీపం దగ్గరికి వెళ్ళాడు శివుడు. వెళ్ళి ఇంకా చేసేదేం లేక విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఆశ్రయం తీసుకుంటే వెంటనే విష్ణువుకి అర్థమైపోయింది, ఓ శివుడు పెద్ద ప్రమాదంలో ఉన్నాడు, వీడి దుర్మార్గుడు ఆయన ఎత్తిని చేపెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, వెంటనే పోయి కాపాడాలని చెప్పి ఒక బ్రాహ్మణ వేషాన్ని వేసుకొని వెళ్ళాడు. మేకలాజిన వాంసాంసి జటా దండకమండులు బిభ్రియాధుపవీతం చ. ఒక బ్రహ్మచారి యొక్క అలంకారం ఇది. ఇది జటము గట్టినటువంటి జుట్టు, ఒక మెడలో రుద్రాక్ష, చేతిలో ఒక కమండలము, చేతిలో ఒక దండము కమండలము, ఆ తర్వాత అజిన వాసాంసి అంటే చింక చర్మాన్ని కట్టుకొని ఒక అందమైనటువంటి బ్రాహ్మణ బాలుడుగా పోయి ఆ నిలబడినాడు. నిలబడి వికాసుడు పరిగిస్తా ఉన్నాడు. మొత్తం లోకాలని తిప్పాడు శివుడు. ఈ వికాసుడికి అడ్డుపోయి, ఏంది ఎక్కడికి పరిగిస్తున్నావు, నేను నాయన ఎంత పరిగిస్తున్నావు, ఎంత శ్రమ పడుతున్నావు, బాగా అలిసిపోయినావు, నువ్వు కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకో, శరీరం గురించి కూడా ఆలోచించు, ఎప్పుడు పరిగిస్తా ఉంటే ఎట్లా అన్నాడు. అప్పుడు వీడు కూడా అనుకున్నాడు, చాలా తీయగా మాట్లాడుతున్నాడు, చాలా చక్కగా ఉన్నాడు, చాలా ముద్దుగా ఉన్నాడు, ఆ పిల్లవాడిని ఎత్తిని చేయబెట్టాలి అనిపించలేదు. చూడండి భగవంతుడు యొక్క మాయది. చేయి పెడితే భస్మం అయిపోతాడు, కానీ ఈ పిల్లవాడు వచ్చి తన మేలు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి తనకు ఎంతో ప్రీతిగా ఉంది వినేదానికి. నీ శరీరం ఇంత అలసిపోయింది, నువ్వు కొద్దిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటే బాగుంటుంది, బాగా పరిగెత్తావు, బాగా తిరిగావు, విశ్రాంతి తీసుకో అని చెప్పి తన మంచి గురించి చెప్తూ ఉంటే చాలా ఆనందంగా వింటూ ఉన్నాడు. అవును కదా అని తీరా అడుగుతున్నాడు బాలుడు, ఈ బ్రహ్మచారి, ఎందుకు పరిగిస్తున్నావు, కారణం ఏమిటి? అందుకు ఆ శివుడిని పట్టుకునేదానికి పరిగిస్తున్నాను, అందుకని పరిగిస్తున్నాను. ఎందుకు శివుని ఎందుకు పట్టుకుంటానంటే, శివుడి నుంచి నేను వరాన్ని పొందాను, ఘోరమైన తపస్సు చేశాను. ఆ వరం ఏమిటంటే ఎవరిని ఎత్తిని చేయబెడితే వాళ్ళు భస్మం అయిపోతారు అటువంటి వరం. ఇప్పుడు ఆ వరం ఫలిస్తుందా లేదా అని ఆయన ఎత్తినే పెట్టి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను, చూడాలనుకుంటున్నాను, అది పనిచేస్తుంది లేదు. అప్పుడు ఈ బ్రహ్మచారి నవ్వుతూ చెప్తున్నాడు, అరే శివుడు ఇచ్చిన వరాన్ని కూడా నువ్వు తీవ్రంగా తీసుకుంటావా? దక్షుడు శాపంలో ఏం చెప్పాడు, ఇతడు భూతనాథుడు ఇతను, వీడు ఏముంది శివుడి దగ్గర ఇచ్చేదానికి నీకు? ఆయన దగ్గర ఏమన్నా ఉందా శివుని దగ్గర? ఎట్లుంటాడు అతను, ఆ విభూదంతా పూసుకొని, ఆ పిశాచుల్ని వెనకాల వేసుకొని, చేతిలో డమరకము, మెడలో పాములు, ఈ సాలి పురుగులు, తేళ్లు, జరులు పాకుతూ ఆ శరీరం అంతా, ఇటువంటి వాడిచ్చిన వరం కూడా ఫలిస్తుందని నువ్వు నమ్ముతున్నావా పిచ్చివాడా? శివుడు ఏమి ఇవ్వగలడు, అతను ఇచ్చిన ఏమి శక్తి ఉంది ఆయనకి, ఆమె ఇచ్చింది ఏం ఫలిస్తుంది అంటే భగవంతుడు he was not happy, Krishna was not happy because this fellow is offending a Vaishnava. If somebody offends a Vaishnava and he is finished immediately. వైష్ణవ అపరాధం చాలా ప్రమాదం. వైష్ణవులు నొచ్చుకుంటే వాడి అంతం వెంటనే, he is finished. అందుకని కృష్ణ he wants to finish this fellow immediately because he is committing a Vaishnava aparad. వైష్ణవ అపరాధం చేస్తున్నాడు కనుక ఈ వికాసుడు యొక్క అంతం చూడాలనుకుంటున్నాడు కృష్ణుడు. చెప్పాడు, పిచ్చివాడ, ఆయన ఇచ్చినటువంటి వరాలు ఏం పని చేస్తాయి, అంత కావాలంటే చూడు, నేను ఎత్తినే పెట్టుకో, పని చేస్తుందో లేదో నీకే అర్థమైపోతుంది. ఇది పని చేయదు. అందుకని ఆ అబద్ధాల కోరు ఆ శివుడు, ఈజ్ ఎ లయర్. తర్వాత నువ్వు పని చేయదు కదా, తర్వాత పోయి శిక్షిస్తుంది. అసలు పరీక్ష చేస్తూ ఎందుకు నువ్వు శ్రమ పడతావు? అసలు వరమే లేకపోతే నువ్వు ఆయన కాలం పరిగెత్తి నువ్వేం చేస్తావు? ఆయన ఎత్తిని చేయబెడుతూ కూడా ఏం లాభం అవుతుంది? అంత పరిగెత్తి అది ఫలించకపోతే ఆ వరము, శివుడు భస్మం కాడు, నువ్వు పరిగెత్తి కూడా శ్రమ అయిపోతుంది. అంత శ్రమ ఏవహి కేవలం అవుతుంది పిచ్చివాడా. అసలు ఆ వరం పనిచేస్తుందా లేదో పరీక్ష చేసుకో మొదట అన్నాడు. చాలా చక్కగా, చాలా మధురంగా. అంటే భగవంతుడు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకెట్లుంటుంది చెప్పండి, ఎట్లా కన్విన్స్ చేస్తాడు ఆయన. ఎవరినన్నా కన్విన్స్ చేయగలడు భగవంతుడు, బికాస్ హీ ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్. సో వీడు నిజంగా అనుకున్నాడు, ఇంత పరిగెత్తి ఉపయోగం ఏమని. ఒకవేళ పరిగెత్తి పట్టుకున్నాను, ఆయన వరం ఏం అంటే శివుని యొక్క గొప్పతనం కూడా మర్చిపోయినాడు వీడు. అంటే ఆ మాయ అనేది ఆ రకంగా ఉంటుంది. శివుడు పరమ వైష్ణవుడు, ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన ఇచ్చిన వరం పనిచేస్తుంది, మొత్తం మాయతోటి కప్పేశాడు. విష్ణు మాయ, భగవంతుడు తన మాయతోటి కప్పేశాడు. వీడు అనుకుంటున్నాడు శివుడు నిజంగానే భూతనాథుడు, శ్మశానాలను పడి తిరుగుతూ ఉంటాడు, ఆ విభూదంతో పూసుకుంటాడు, ఆయనేం నాకు ఇవ్వగలడు, నిజమే పిల్లవాడు చెప్పింది నిజమే, ఆయన ఇచ్చింది ఖచ్చితంగా పనిచేయదు, నా కళ్ళు తెరిపించాడు ఈ పిల్లవాడు వచ్చి, లేకపోతే నేను పరిగెత్తి అలిసిపోయినాను, నా గురించి ఎంత ఆలోచిస్తున్నాడు, నా బాబు గురించి ఎంత బాధపడుతున్నాడు ఈ బాబు అని చెప్పి అనుకొని వాడిని ఎత్తిని చేపెట్టుకున్నాడు.
నెత్తిని చేయబెట్టంగానే ఆ తల ముక్కలైపోయింది, అక్కడికక్కడికి చనిపోయాడు. ఈ లోకాల నుంచి, సమస్త లోకాల నుంచి దేవతలు పుష్ప వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుని పైన. ఆ రకంగా లోక వినాశనం గురించి ఆలోచిస్తారు, అదిగా లోక కళ్యాణార్థం. అందుకని ఎందుకు మనకు ఈ సంశయం ఉంది, ఎందుకు దానవులకి సపోర్ట్ చేయడం భగవంతుడు అంటే, వాళ్ళకి ఏదైనా సపోర్ట్ చేస్తే ఇది ప్రాబ్లం. హైలీ సెల్ఫిష్ ఫెలోస్, హైలీ సెల్ఫిష్ డెమోనిక్ పీపుల్. అందుకని లార్డ్ విల్ నాట్ సపోర్ట్ దెమ్. లార్డ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫేవరింగ్ హిస్ డివోటీస్. ఇక్కడ ఈ చరణంలో చెప్పినట్టు ప్రభవే సర్వసాత్వత, ఎప్పుడు కూడా Lord is increasing the influence of his devotees. Lord is always thinking how to increase the influence of his devotees. అందుకని మనం భక్తులు కావాలి, నిస్వార్థమైనటువంటి భక్తులు కావాలి. ఈ రకమైనటువంటి ఎదుటివాడిని నాశనం చేయడము, ఎదుటివాడిని బాధించడము, శిక్షించడము, నొప్పించడము, ఈ పనులని కూడా మనం చేయకూడదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఎవరిని కూడా కష్టపెట్టకూడదు. కష్టపడితే భగవంతుడు చాలా నొచ్చుకుంటాడు. మనం ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని గౌరవిస్తూ, ఇతరులను గౌరవిస్తూ, అమానినా మానదేనా అని చెప్పన్నారు. వైష్ణవుని యొక్క సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి లక్షణం అది. నెవర్ వన్ షుడ్ డిస్రెస్పెక్ట్ ఎనీబడి, ఆల్వేస్ రెస్పెక్ట్ దెమ్, వాల్యూ దెమ్. వాళ్ళ యొక్క స్థానాన్ని గుర్తించి వాళ్ళని గౌరవించడం, ఇది నేర్చుకోవాలి. దిస్ ఈస్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, నాట్ జస్ట్ బిహేవింగ్ లైక్ ఎ డీమన్. ఒక అసురుడి మాదిరి ప్రవర్తించడం, దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ బిజినెస్. డివోటీ ఈజ్ వెల్ బిహేవ్డ్, సుశీల. అందుకని ఇవన్నీ రావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? వన్ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ అసోసియేషన్. ఈ సాంగత్యము, ఈ భాగవత శ్రవణము, వీటన్నిటి నుంచి మనకి మంచి లక్షణాలు వస్తుంది. అందుకని భాగవతం ఎవ్రీ డే వన్ షుడ్ డిస్కస్ అబౌట్ భాగవతం. అందుకని ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసాము. ఇది చక్కటి సదుపాయం, అందరికీ కూడా లైవ్లో కూడా చూడొచ్చు, తర్వాత రికార్డింగ్ కూడా చూడొచ్చు. ఇది ఎక్కువ మందికి వెళ్ళాలి. ఈరోజు 50వ రోజు. Today is the 50th day we are celebrating, broadcasting these messages without any interruption by the mercy of Srila Prabhupada, Gurudev and Lord Krishna, Radha Krishna Chandra. వాళ్ళందరి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల 50వ రోజు కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం మనం. ఎంత ఆనందంగా ఉంది. సింపుల్లీ బ్లిస్, ఆనందాంబుది వర్ధనం. ఈ ఆనందము పొంగిపోతూ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఓవర్ఫ్లోయింగ్. డిస్కసింగ్ అబౌట్ లార్డ్, that is the real happiness, that is real pleasure, that is real enjoyment. అందుకని భాగవతం, నిత్యం భాగవత సేవయ. ఒక చిన్న కథ చెప్పేసి దీని గురించి నేను ముగించేస్తాను. ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడంట. బ్రాహ్మణుడు గంగానదికి తీర్థయాత్రకి వెళ్ళాలనుకున్నాడు. అంటే గంగానది దగ్గర ఉన్నటువంటి, చుట్టూరు ఉన్నటువంటి మందిరాలు, ఆ గంగానదిలో స్నానం చేయడము, ఇవన్నీ కూడా చేయాలనుకున్నాడు. సరే, ఈయన వెళుతూ ఉన్నప్పుడు తన గ్రామానికి కొంతమంది వైష్ణవులు వాళ్ళు రావడం జరిగింది. ఆ వైష్ణవులు వచ్చారు. వాళ్ళు భాగవత సప్తాహం చేయాలని ఆ గ్రామంలో అనుకుంటూ ఉంటే, సరే ఈ బ్రాహ్మణుడు భాగవత సప్తాహానికి వైష్ణవులు వచ్చారు కదా, ఇంక తీర్థయాత్రకి వెళ్ళడం ఎందుకు, వాళ్ళు ఉన్నారు, భాగవత సప్తాహం ఇందామని చెప్పి అనుకోలేదంట. ఆయన పోతూ చెప్పాడంట, నేను తీర్థయాత్రలకు వెళ్తున్నాను, కాశీ అటు వెళ్తున్నాను, చాలా సుదూర ప్రాంతాలకి, మీరు నా ఇల్లు వాడుకోండి. తన ఇల్లుని అద్దెకి ఇచ్చాడంట వైష్ణవులు. అద్దెకి, ఊరికి కూడా కాదు, అద్దెకిచ్చి నాకు ఇంత డబ్బులు ఇవ్వండి, నా ఇల్లు వాడుకోండి, నా ఇంట్లో మీరు భాగవతం చెప్పుకోండి, మీరు నివసించాలి, మీరున్న నెల రోజులు ఉండండి, నేను వచ్చేదాకా మీరు వాడుకోండి. సరే, తీర్థయాత్రలు బయలుదేరాడు. చాలా రోజులు ప్రయాణం చేసిన తర్వాత ఆయన కాశీ వెళ్ళాడు. కాశీ వెళ్ళి ఆడు చూస్తే గంగానది కనపడలేదు అతనికి. గంగానది అంతా ఎండిపోయినట్లుంది. ఆశ్చర్యపోయాడు. గంగానది ఎండిపోవడం, గంగా ఎప్పుడు ఎండదని చెప్పన్నారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్ పెరినియల్ రివర్. పెరినియల్ మీన్స్ ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ వాటర్, ఎప్పుడు నీళ్లుంటాయి. కానీ గంగా ఎండిపోవడం చాలా విచిత్రంగా ఉంది. కొంతమంది పండితులు వస్తున్నారు స్నానం చేసి. ఒకసారి నిర్ధారణ చేసుకున్నాం, గంగా ఎండిపోవడం అనేది ఎప్పుడు సాధ్యం కాదు. అయినా కానీ పండితులు వస్తున్నారు, స్నానం చేసి వస్తూ ఉన్నట్టున్నారు. వాళ్ళని అడుగుతారు, నిజంగా గంగ ఎండిపోయిందా లేదా. సో వాళ్ళని అడిగాడు. వాళ్ళు చెప్పారంట, గంగ అద్భుతంగా ప్రవహిస్తూ ఉంది, పరవళ్ళు దొక్కుతూ ఉంది, మేమంతా స్నానం చేసి వస్తున్నాం. ఇంకా ఆశ్చర్యం, నాకేమో కనబట్టలేదు, వీళ్ళు స్నానం చేసి వచ్చారని చెప్పంటున్నారు. ఏంది దీనికి కారణం అని చెప్పి ఆ దగ్గరలో ఒక మహాత్ముడు ఉంటే ఆయన ఆశ్రయించాడు.
ఆయనన్నా పోయి తెలుసుకుందాం, నాకెందుకు ఇట్లా గంగ కనపడలేదు. ఆ మహాత్ముడి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన దగ్గర అన్నీ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి. ఆ సాధువు దగ్గర గంగా ఉంది, యమున ఉంది, సరస్వతి ఉంది, అన్ని పుణ్యనదులు ఆయన ఆవాహన చేస్తున్నాడు. ఆయన ఆశ్రమంలోనే అన్నీ కనపడుతున్నాయి. ఆ సాధువు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు, ఏమండి నాకేమో గంగ కనపడటం లేదు, మీరు ఈ కుటీరము ఇక్కడ గంగా అన్ని నదులు ఇక్కడ నాకు కనపడుతున్నాయి, ఇక్కడ ఆవాహన చేస్తున్నారు నదులని. గంగే చాయమునే చేవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలో అస్మిన్ సన్నిధం గురు అని మంత్రం చెప్పంగానే అన్ని నదులు అక్కడ కనపడుతున్నాయి. ఇదేంటిది నాకు పోతే గంగ ఏం కనపడలేదు, ఇక్కడ అన్ని నదులు కనపడుతున్నాయి, ఏంది? ఆశ్చర్యపోయాడు. ఆశ్చర్యపోయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు ఈ శక్తి? ఎట్లా ఈ నదులన్నీ మీరు పిలవగానే అన్నీ ఉపస్థితమవుతున్నాయి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది శక్తి అన్నాడు. ఆ వ్యక్తి చెప్తున్నాడు, ఆ సాధువు, నాకేం తెలీదు, నాకు శక్తులు తెలియదు, మంత్రాలు తెలియదు, మాయలు తెలియదు. మా నాన్నగారు ప్రతిరోజు శ్రీమద్ భాగవతం చదివేవాడు. ఆయన చనిపోతూ నన్ను చదవమని చెప్పాడు, నన్ను కొనసాగించమని చెప్పాడు. కానీ నాకు శ్రీమద్ భాగవతం ఎట్లా చదవాలో తెలియదు. అయితే నేను రోజు భాగవతాన్ని ఆర్డర్లో పెట్టుకొని, పూజ గదిలో పెట్టుకొని, రోజు భాగవతానికి 4 పూలు అర్పించి, రోజు ఈ భాగవతానికి ఆరాధన చేసి నేను ఇట్లా చేస్తూ ఉంటాను. అంతే నేను చేసేది, ఎందుకంటే నాకు చదివేది రాదు. దానివల్ల మొత్తం ఇక్కడ ఉపస్థితం అవుతా ఉంది. భాగవతాన్ని నేను ఆరాధించడం వల్ల ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మేనిఫెస్టెడ్ అన్నాడు. అప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడికి అర్థమైంది, నా ఊళ్ళో భాగవత సప్తాహం జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని వదిలేసి నేను తీర్థయాత్రలకు అని చెప్పి ఈ గంగా నది దగ్గరికి వచ్చాను. ఇక్కడ చూస్తే నాకు గంగే కనపడలేదు, నేను చేసినటువంటి పెద్ద తప్పిదం ఇది అని అర్థం చేసుకున్నాడు. అందుకని భాగవత సప్తాహం దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సేక్రెడ్ థింగ్. ఆ భాగవతం గురించి ప్రతిరోజు చర్చించడం అనేది దానికన్నా ఉత్కృష్టమైనది ఇంకొకటి లేదు. అన్ని తీర్థాలు అక్కడనే ఉంటాయి. ఎక్కడ భాగవత గలితాని వైష్ణవ శాస్త్రాన్ని గృహే నర సర్వక్లేశ వినిర్ముక్త భవంతి సర్వవందితా అని చెప్పాడు. ఎక్కడైతే వైష్ణవ శాస్త్రం యొక్క పఠనం జరుగుతూ ఉంటుందో అక్కడ అన్నీ ఉపస్థితమై ఉంటాయి. నువ్వు ఎక్కడికి పోయే పని లేదు. ఇంకా ద లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ స్టేస్ దేర్. శ్లోకం భాగవతం వాపి శ్లోకార్థం పదమేవ వా లిఖితం తిష్టతే యస్య గృహే తస్య సదా హరిః నివాసో నాత్ర సందేహో దేవదేవ జనార్దన. ఎన్ని శ్లోకాలు! ఒక శ్లోకం కానీ, అర్ధ శ్లోకం కానీ, కనీసం ఒక పదం కానీ భాగవతం నుంచి ఏ గృహంలో అయితే పఠన జరుగుతూ ఉంటుందో, అట్లీస్ట్ ఎ వర్డ్ ఫ్రమ్ భాగవత ఎవ్రీ డే. లార్డ్ సేస్ ఐ యామ్ దేర్ వెరీ మచ్ ఇన్ హిస్ హౌస్. ఆయన ఇంట్లోనే నేను ఉంటాను, తిష్ట వేసుకుని కూర్చుంటాను, దీంట్లో ఎటువంటి సంశయం లేదు. ఆ దేవదేవుడైనటువంటి జనార్దుడు ఆ ఇంట్లోనే ఉంటాడు. ఎక్కడ భాగవతం నిత్యం భాగవత సేవయ. అందుకని ఆ తీర్థయాత్ర ఈ తీర్థయాత్ర పోలేదని బాధపడాల్సిన అవసరమే లేదు. If you are reading Bhagavatam, if you are hearing Bhagavatam, at least chanting a word from Bhagavatam every day, there is the Lord. There is all the Punya Tirthas. There is all the Punya Kshetras. akkade anni Punya Kshetralu upasthitamavutayi, akkade anni Punya Tirthalu untayi. స్వయం భగవానుడు మన ఇంట్లోనే తిష్ట వేసుకొని కూర్చుంటాడు. అందుకని ఈ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి అద్భుతం అది. దాన్ని వదిలేసి అక్కడికి ఇక్కడ పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతిరోజు మీరందరూ కూడా ఈ భాగవతానికి రండి. ప్రతిరోజు ఉంటుంది, లాక్డౌన్లో ఉంటుంది, లాక్డౌన్ తర్వాత ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఎవ్రీ డే యూ ప్లీజ్ అటెండ్ దీస్ క్లాసెస్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. మీ స్నేహితులకి వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పండి. ఈ రకంగా మనం మన చైతన్యాన్ని, కృష్ణ చైతన్యాన్ని వృద్ధి చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ బై డూయింగ్ నిత్యం భాగవత సేవయ. భాగవతాన్ని శ్రవణం చేయడం ద్వారా అది పెంచుకోవాలి. ఏం చెప్పాము? భాగవత తులసి గంగాయ భక్త జానే చతుర్థ విగ్రహ కృష్ణాచారి స్థానే. ఎక్కడ శ్రీమద్ భాగవతం ఉంటుందో, ఎక్కడ తులసిదేవి ఉంటుందో, ఎక్కడ గంగాజలం ఉంటుందో, ఎక్కడ వైష్ణవులు ఉంటారో అక్కడే కృష్ణుడు ఉంటాడు. చతుర్థ విగ్రహ కృష్ణ చారి స్థానే. ఈ 4 డైరెక్ట్ కృష్ణ ఇస్ దేర్. అందుకని భాగవతము ఈ 4 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. భాగవతం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ దిస్ 4 things. భాగవతం, తులసి, గంగాజల్ అండ్ వైష్ణవస్. దిస్ 4 నెవర్ రిజెక్ట్ దిస్ పీపుల్. వీళ్ళ 4 ఎప్పుడు కూడా మనం తిరస్కరించకూడదు. వీళ్ళ 4 నిత్యం సేవ జరుగుతూ ఉండాలి. అక్కడే భగవంతుడు ఉంటాడు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు సాయంత్రం మనం కలుసుకుందాం. ఈరోజు జగన్నాథ స్నానయాత్ర, దాని గురించి కూడా సాయంత్రం కొన్ని లేదో చర్చిస్తాము.
ఏంది స్నానయాత్ర ఏంది, ఏమిటి ఆయనకి స్నానం ఏమిటి, ఎందుకు ఆయనకి జలుబు చేసింది, ఆ జగన్నాథుడికి జలుబు చేస్తుంది స్నానం వల్ల. ఇవన్నీ కూడా సాయంత్రం క్లాస్లో మనం చర్చిస్తాం. తర్వాత భక్తి యోగం గురించి కూడా కొద్దిగా మనం చర్చిస్తాం. ఆ జగన్నాథుడికి సంబంధించినటువంటి కీర్తన మనం పాడుకుందాం సాయంత్రం. 23వ తారీఖున జగన్నాథ రథయాత్ర ఈ నెల. ఈరోజు స్నానయాత్రతోటి ప్రారంభమవుతుంది. తర్వాత భగవంతునికి జలుబు చేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మంచి మంచి లీలలు ఉన్నాయి. సాయంత్రం మనం చర్చిస్తాం. ఈ స్నానయాత్ర లీల మనం సాయంత్రం చర్చిస్తాం. హరే కృష్ణ. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కీ జాయ్, శిల ప్రభుపాద్ కీ జాయ్.